हन्तारो यत्पादं पूजनीय श्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे हृदिसायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलावलम्बं चतुर्विंशतिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। महाप्रभु मथुरा पधारे सो विश्रांत घाट पास आई बैठक है ता संध्या वंदन करत हते। पास 4 वैष्णव ठाड़े हते। दामोददास अशाणी, कृष्णदास मेघन, प्रभुदास और एक वैष्णव मथुरा को हतो। सो तब तहाँ रूप सनातन कृष्ण चैतन्य के सेवक श्री आचार्य जी के पास दर्शन कर दंडोत किए। पाछे रूप सनातन ने श्री आचार्य जी से पूछो, जो महाराज ये वैष्णव कौन हैं? तब श्री आचार्य जी ने कही, ये हमारे सेवक हैं। तब रूप सनातन ने कही, महाराज आपको मार्ग तो पुष्टि है और ये दुबरावल क्यों हैं? तब श्री आचार्य जी ने कही, हम तो इनको बरजे सो ये मार्ग में मती परो, परंतु ये मेरो कहो न मान्यो ताको फल भोगत है। या प्रकार गूढ़ रीति सो श्री आचार्य जी कहे थे कछुक श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान हो तो ताते कछुक समझे, जो सगरे समझते तो उनकी देह छूट जाती। और श्री आचार्य जी कहे, यह मार्ग में मती परो सो कहो न मान्यो तब फल दशा को भोगे। जैसे पंचाध्याय में ब्रजभक्तन सो ठाकुर जी कहे घर जाओ, परंतु ब्रजभक्त ये बात न माने तब रासलीला के फल को पाए। सो अब तो मर्यादा रीति सो काहे ते वेद की मर्यादा यह है, जो सेवक होवन को आवे तो एक बेर ना कहनो, उस सेवक को भाव दृढ़ता देखन को। पाछे वाक्य पूर्ण प्रीति सेवक होन की होए तो सेवक किए वाको फल मिले। ताते वैष्णव को ना कहनो और यह मार्ग में मती परो सो यह मार्ग ब्रजभक्तन को है। जैसे ब्रजभक्त सर्वसमर्पण करी शरण भय तब खान पान देह सुख सब छूट्यो, विप्रयोग की फलदशा को भोगत हैं। ताते देह कृष होए विरह के उसास उठे, नेत्रन में जल भरी आवे, कंठ रुकी जाए, सगरी देह में पसीना होए, मूर्छित होए, हंसी परे, रुदन करे, नृतन करे इत्यादि भक्त के लक्षण हैं। अब श्री आचार्य महाप्रभु आप 2 श्लोक कही के ब्रज को स्वरूप दिखाए। सो श्लोक वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुज यत्र वृंदावने तत्र लक्ष्यालक्ष्य कथा कुतः जलादपि रज पुण्यम रजसोपि जलम वरम यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा कथा कुतः। यह कहे कृपा करके सो प्रभुदास ब्रज को स्वरूप अलौकिक देखे। वृक्ष वृक्ष के नीचे वेणुधारी साक्षात श्री गोवर्धन धर भक्तन के संग लीला करत हैं। ऐसे वृक्ष भगवदीय हैं, तिनके पत्र कैसे हैं? चतुर्भुज रूप। ता वृंदावन के वृक्ष वृक्ष वेणुधारी श्री गोवर्धन धर रूप हैं, तिनको आश्रय
चतुर्भुज रूप नारायण पत्र होय आश्रय वृक्षण को कियो है। ऐसो वृंदावन है सो लक्ष्यालक्ष्य कथा है। लौकिक लोगन को लक्ष्य है और भगवदीयन तो स्वरूपात्मक है, सो कथा कही न जाए। यह बात को भक्तजन जाने। कृष्ण रूप जाने। कृष्ण रूप वृक्ष हैं सो लोगन को न दिसे। तैसे वृंदावन की रज सो जल श्रेष्ठ है और जलते रज श्रेष्ठ है। ता नहावे की कथा कहाँ कहिए। भावे जल सो नहाए, भावे रज लगाए, सो रज उड़ी के लागे तब नहावे की अपेक्षा रही नहीं, परंतु मर्यादा के लिए नहानो। આ વાર્તામાં આટલા વચનામૃતો આપણને મહાપ્રભુજીના પ્રાપ્ત થાય છે. એ વચનામૃતનું પારાયણ કરીએ છીએ આપણે. ઘણા વાર્તાઓ ઘણા વર્ષો સુધી વાંચે, પણ આમાં વચનામૃતો રહેલા છે એના ઉપર ધ્યાન લગભગ કોઈનું ગયું નથી. કે 252માં શ્રી ગુસાઈજીના વચનામૃત આપણને મળી જશે. બાળકોના વચનામૃત તો ઘણા પ્રાપ્ત છે. શ્રી ગોકુલનાથજીથી લઈને વચનામૃત મળે છે, શ્રી ગોકુલનાથજીના વચનામૃત મળે છે, પછી કાકા વલ્લભજી મહારાજના છે, શ્રી ગોવર્ધનલાલજી મહારાજના છે. એવા ઘણા બાળકોના અલગ અલગ, રણછોડલાલજી મહારાજના વચનામૃત, એમાં અલગ અલગ બાળકોના, ગિરધરલાલજીના 120 વચનામૃત બહુ પ્રખ્યાત છે આપણે ત્યાં. કાંકરોલીવાળા શ્રી ગિરધરજીના 120 વચનામૃત. આવું વચનામૃત સાહિત્ય ઘણું છે, પણ મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીના વચનામૃત એ વાર્તાઓમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે એ આ વચનામૃતનું આપણે પારાયણ કરીએ છીએ. सो एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गोवर्धनधर के मंदिर में श्री गोवर्धनधर को श्रृंगार करत हते. तब यह मन में आई जो आज दही होय तो समर्पिए. तब प्रभुदास सो कहे, जा कहूँ दही मिले तो ले आओ. तब प्रभुदास चले सो एक अहिरनी मिली. तब वासो पूछे, तेरे पास दही है? तब उन कहो, दही मीठो सुंदर है, परंतु तू मोको कहाँ देगो? तब प्रभुदास ने कही, दही मोको दे, जो तू मांगे सो मैं तो को दूँ. तब अहिरनी ने कही, 1 टका दे और कहा तू मोको मुक्ति देगो? तब प्रभुदास ने कही, जा तो को टका और मुक्ति दो दीने. तब अहिरनी ने कही, मैं कैसे मानो? तब प्रभुदास ने कागज पर लिखी दीनो, जो दही के पलटे मुक्ति दीनी. तब अहिरनी अपने अंचल सो बांधी के अपने घर आई. यहाँ से आचार्य जी दही भोग धरे. तब श्रीनाथ जी कहे कि दही बहुत मीठो है, पाछे मंदिर ते पधारे. तब श्री आचार्य जी कहे, प्रभुदास दही बहुत मीठो है, सुंदर लायो, कहा दियो? तब प्रभुदास ने कहे, महाराज महा मोंघो आयो है, दही के पलटे मुक्ति दीनी है. तब श्री आचार्य जी कहे कि भक्ति क्यों न दीनी? श्री ठाकुर जी प्रीति सो आरोगे, मुक्ति तुच्छ कहाँ दीनी? तब प्रभुदास कहे कि महाराज मुक्ति उनने मांगी, सो जो भक्ति मांगती तो भक्ति दे तो. या को कारण यह है जो ता दिन दान एकादशी हती और ता दिन दही अवश्य चाहिए. ताते श्री आचार्य जी कहे कि आज दही अवश्य चाहिए, और श्री आचार्य जी के सेवक को महात्मा दिखाए जो भक्ति मुक्ति देवे को सामर्थ्य है. આ વાર્તામાં જે આપણે ચાલે છે આગળ, એમાં ઘણા બધા ગ્રંથોની વ્યાખ્યા છે, પ્રેક્ટિકલ વ્યાખ્યા. આ ગ્રંથ આપણે મુખ્ય તો આમાં પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ છે, નિરોધ લક્ષણ પણ છે, ભક્તિવર્ધની પણ છે, નિરોધ લક્ષણ પણ છે, પણ મુખ્યત્વે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ મુખ્ય ગ્રંથ છે. સિદ્ધાંત રહસ્ય નવરત્ન પણ આવે છે. તો ખાસ એ આપણે વિચારવાનું છે કે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદનો વિચાર કરવો જોઈએ. કે પુષ્ટિ પ્રવાહ અને મર્યાદા 3 માર્ગ અલગ અલગ ચાલે છે. એમાં જીવ, દેહ, ક્રિયા, ફલ, પ્રવાહ, માર્ગ, બધી રીતે આ 3 માર્ગો અલગ અલગ ચાલે છે. અને પછી બીજું એક વાત એ છે કે એમાં મિશ્ર પ્રકાર પણ છે. જેમ કે પુષ્ટિની અંદર મર્યાદા, પ્રવાહ, એનું મિશ્રણ પણ છે. એવી રીતે પ્રવાહની અંદર પુષ્ટિ અને મર્યાદાનું મિશ્રણ પણ હોઈ શકે, મર્યાદાની અંદર પુષ્ટિ અને પ્રવાહનું મિશ્રણ હોઈ શકે. એટલે
બહુ શાંતિથી આપણે આપણા માર્ગના સિદ્ધાંતો વિચારીને આ બેઝિક વસ્તુ સમજવાની બહુ આવશ્યકતા છે. અત્યારે સોશિયલ મીડિયાઓમાં આપણા જે સિદ્ધાંતવાદી જે વૈષ્ણવો છે એ બહુ ધમાસાણ બોલાવી રહ્યા છે. સિદ્ધાંતવાદી આપણે જે પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંત એ લોકો ધમાસાણ એટેક કરી રહ્યા. કેવી રીતે એટેક કરે? આ કાર્ય કર્યું આ પાખંડ, આ કાર્ય કર્યું પાખંડ. તો એને વિચારવાની બેઝિક વસ્તુ સમજાઈ જાય. બેઝિક સમજ્યા નથી, બોધ કરવા માંડ્યા, મુશ્કેલી મોટો એક રોગ ઉત્પન્ન થઈ ગયો. સિદ્ધાંત પક્ષમાં એવો આપણો એક રોગ ઉત્પન્ન એવો થઈ ગયો કે સમજ્યા નથી પૂરું પોતે, અને પાછો બોધ કરવા માંડે શાસ્ત્ર. હવે અમે માનીએ એ જ સાચું, પાછું એવો એક મત આવી ગયો. તો એને સમજાવવા માટે બેઝિક વસ્તુઓ જો આ વાયરલ થશે બધે સાંભળે, અને મહાપ્રભુજીની એવી કૃપા અને વૈષ્ણવની એવી કૃપા છે કે મારો પ્રવેશ બધે છે પાછું. એટલે કમસે કમ સાંભળશે તો ખરા એવો વિશ્વાસ છે. જેટલા સિદ્ધાંતવાદીઓ છે એમ બધા મારો પ્રવેશ છે, એમની એટલી કૃપા વૈષ્ણવ. તો સાંભળશે તો ખરા એવું, એટલે આશા રાખીને આજે હું ચર્ચા કરું છું કે આ વસ્તુ વાયરલ થશે તો એ સાંભળશે તો ખરા જ એમ એક વખત શાંતિથી. તો મહાપ્રભુજીનો જે અભિપ્રાય છે, કેટલા મહાપ્રભુજીનો અભિપ્રાય શું છે પહેલાં તો આપણે સમજી લેવું જોઈએ કે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદામાં કંઈક મિશ્રણ પણ છે. એમાં પુષ્ટિ જીવ મુખ્યત્વે પુષ્ટિ છે, પણ એમાં મર્યાદા અને પ્રવાહ મિશ્રિત છે. એટલે જે આપણો દેહ છે અને જે આ લોકો ધમાસાણ બોલાવી રહ્યા છે એ શુદ્ધ પુષ્ટિ તો છે નહીં ને. એ લોકોનો દેહ પણ પ્રવાહી છે, દેહ બધા પ્રવાહી છે. એની ઉપર જે સંસ્કાર થઈ રહ્યા છે, દેહને જે સંસ્કાર થાય છે, યજ્ઞોપવેદ ને મુંડન ને કર્ણવેદ ને આ બધા સંસ્કારો દ્વારા શું થઈ રહ્યું છે? મર્યાદા. કંઈક મર્યાદાનું એની ઉપર સંસ્કાર કરી રહ્યા છે. પ્રવાહને આપણે મર્યાદાથી સંસ્કારિત કરીએ છીએ, એટલે કંઈક મર્યાદા પણ છે. આપણે બધી શાસ્ત્રીય મર્યાદાઓનું પણ પાલન કરવું પડે, એનાથી મુક્ત નથી આપણે. તો કંઈક મર્યાદાનો અંશ જ આપણી અંદર છે ને. આપણે સૂતક, પિંડુન, રજસ્વલા આ બધું પાળીએ છીએ, અપરસ આચાર વિચાર પાળીએ છીએ, તો એ શું છે? મર્યાદા છે. શાસ્ત્રીય મર્યાદા છે એ પણ આપણે આપણી મિશ્રિત છે. એટલે આપણે પુષ્ટિ મર્યાદા છીએ ને, પુષ્ટિ પ્રવાહ અને પુષ્ટિ મર્યાદા. હા, શુદ્ધ પુષ્ટિ તો છીએ નહીં પહેલી વાર. હવે આપણે મર્યાદાથી ને પ્રવાહથી એલર્જી રાખીએ કે આપણે આવવું જ ન જોઈએ પ્રવાહી વસ્તુ, તો કેમ શક્ય છે કે આપણો દેહ જ પ્રવાહી છે? પહેલી વાત ભૂખ, તરસ, કામ, ક્રોધ આ બધા દેહના ધર્મો આપણી અંદર છે, પુષ્ટિ જીવ હોવા છતાં પણ. તો પ્રવાહથી આપણે બચી કેમ શકીએ કે હું પ્રવાહથી એકદમ દૂર ને ખુશ? એવો શુદ્ધ પુષ્ટિ તો છીએ નહીં. શુદ્ધા પ્રેમણાથી દુર્લભા, શ્રી મહાપ્રભુજીમાં ક્યાં કહે. અને આ વાર્તા એટલી સુંદર વાર્તા છે કે પુષ્ટિ જીવનો કેમ ક્રમિક વિકાસ થાય. આપણે ક્રમિક વિકાસ તો કે સીધે સીધા ટોચ ઉપર બેસી જવું કેમ શક્ય છે? સીધી ટોચ ઉપર કોઈ બેસી જાય એવી અપેક્ષા રાખીએ તો હજી મહાપ્રભુજીનું વિવેક ધૈર્યાશ્રયની પણ આવશ્યકતા છે કે તે દુઃખ સહનમ ધૈર્ય, કાંઈક ધૈર્ય રાખો. એ સીધું ટોચ ઉપર કેમ પહોંચાય? તો ડાયરેક્ટ ટોચ ઉપર આપણે બધી વાત જે કરીએ છીએ એકદમ ટોચ અને નિરોધાવસ્થાની જે વાત કરીએ છીએ, એ પ્રભુદાસજીની એ અવસ્થા આવી કે ભક્તિ આપવાનું સામર્થ્ય પણ આવ્યું. પણ પહેલા એમની અવસ્થા કેવી હતી? કેવી અવસ્થામાંથી ક્રમિક એમનો વિકાસ થયો એનું એ આપણને વાર્તામાં જોવા મળે કે આપણે પણ શું મહાપ્રભુજીનો ધૈર્યનો જે ગુણ, જે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કે તે દુઃખ સહનમ ધૈર્યમ, દરેક વસ્તુમાં કંઈક ધૈર્ય રાખવું. એમને સીધો ફતવો બહાર નહીં પાડે તેવો એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ જેને કહેવાય એકદમ કે તરત ફતવા બહાર પાડવા માંડ્યા આપણે પણ. એટલે દરેક પોતાના ફતવા બહાર પાડે. સુરતમાં એવું જ થયું હતું. સિદ્ધાંતવાદીઓ બધાએ ક્લાસ શરૂ કર્યો, સિદ્ધાંતવાળા વૈષ્ણવ ક્લાસ શરૂ કર્યો આપણી જેમ. તો મેં કીધું સારી વાત છે ભાઈ, પુષ્ટિ વિધાનમ લઈ અને ષોડશગંધ બધાએ પાછું એટલો જોર આવ્યું શરૂઆતમાં. તો શું ને તાજો બાવો ભભૂતિ વધારે લગાડે. એટલે શરૂઆત કે રોજ ડેઈલી મળવાનું, ડેઈલી 2 કલાક. તો મેં કીધું બહુ સારું, તો હમણાં બહુ આગળ પહોંચી જશો તમે તો. હું તો વરસ દિવસે એકવાર સુરત જાઉં. મેં કીધું વરસ દિવસમાં ક્યાંય પહોંચ્યા હશે આ લોકો? તો રોજ કરે, અને બધા પાછા અનુભવી છે, જાણકાર, ભણેલા, અભ્યાસ કરતા હોય એવા પાછા લે. સ્પીડે વધારે હોય ને તો પછી
પછી સ્પીડ પણ વધારે, કારણ કે બીજી બેઝિક નવો હોય એને સમજાવવું પડે, પણ બધા સારા સારા કે ભણેલા થોડા ઘણા વાંચન કરતા એવા બધા ભેગા થયા. રોજ પાછું કરશે. મેં કીધું આ તો ક્યાંય પહોંચશે આ બધા. વર્ષથી પછી મેં કીધું ક્યાં આવ્યું તમે, શું ચાલે છે અત્યારે ષોડશ ગ્રંથમાં, ક્યાં પહોંચ્યા? એ કે થોડાક દિવસ ચાલ્યો પછી બંધ કરી દીધું. શું કારણ શું બંધ કરવાનું? એ કે બધા વક્તા જ હતા, શ્રોતા કોઈ હતું જ નહીં. બધા વક્તા, બધા બોલે, આજુબાજુ એમ કે સત્સંગ છે કે તમે ઝઘડો જ બધા. એ વેલેસર બંધ કરી દેવું કે આમાં વક્તા જ હતા બધા, કોઈ શ્રોતા કોઈ નહીં. આ તો આટલી કૃપા કે આટલા શ્રોતા હોય, એક જણો બોલે કે બે જણા બોલવા વાળે, બધા બોલવા લાયક હોય અને બધા એક સાથે વક્તવ્ય આપે. ઓલો કે હું જાણકાર, ઓલો કે હું જાણકાર. તો એમાં આયલું નહીં લાંબુ. આ તો એમાં મેં કીધું ઓછા જાણકાર ભેગા થયા તો લાંબુ ચાલે, તો ષોડશ ગ્રંથ પૂરું થાત. આ બધા જાણકાર ભેગા થઈ ગયા એટલે અમારે બંધ કરી દેવું પડે. આજુબાજુ વાળા કહેવા મળે કે સત્સંગ તમારો થાય છે કે તમે ઝઘડો છો બધા ભેગા. એવો ઉગ્ર શાસ્ત્ર ચર્ચા થઈ જાય, શાસ્ત્રાર્થ થઈ જાય ઉગ્ર. એટલે બહુ વધારે બધા ભેગા થઈ જાય તો ચાલ્યું જ નહીં લાંબુ. રોજ કરતા તમે ક્યાંય પહોંચશે, આ તો કેટલું અધ્યયન કરી લેશે આ બધા. તો પણ એ ચાલ્યું નહીં લાંબુ, કારણ કે બધા વક્તા એ કે ઓલા ભાઈ જેની ઘર થતું એને કીધું કેમ બંધ કર્યું, કે બધા વક્તા જ હતા, શ્રોતા કોઈ નહીં. તો કરવું કેમ હવે? બધા બોલે તો એટલા બધા વક્તાને સાંભળવાળું કોક તો જોઈએ ને. એટલે બધા ઘરે ઘરે બેસીને કે વાંચીએ સારું, બધા ઘરે રાખીએ તો સારું, બધાને ભેગા કરીએ તો તકલીફ છે. ઘરે બેઠા બેઠા અધ્યયન કરતા હતા એ સારું હતું, આના કરતા હતા બધા પોતાની રીતે કરતા હતા. ભેગા થયા ને એમાં ઉગ્રતા આવી ગઈ એકદમ, અંદરોનો ઝઘડવા માંડ્યા. ઓલો કે પાછી કોઈને નીચું તો પડવું નથી. ઓલો કે હું જાણકાર, ઓલો કે હું એનાથી વધારે જાણકાર છું, તમે મને કેમ ના પડો, હું આટલા વર્ષથી ભણું છું. એટલે આવું થઈ ગયું કે ચાલ્યું જ નહીં લાંબુ. અને હાવ અભણ બહેનો જે છે એ બધા બહેન ષોડશ ગ્રંથ ચાલુ કર્યા 10-10 વર્ષથી. એ 3-3 વાર તો પુષ્ટિ વિધાન પૂરું કરી દીધું. બધા ડોસીઓમાં બધા એવા અભણ જેવા હતા ને, એ લોકો આ પુષ્ટિ વિધાન ભણવાનું શરૂ કર્યું. 10-10 વર્ષથી ક્લાસ ચાલુ છે એ લોકોનો સુરતમાં. અને એક ડોસીમાં તો ખાલી સાંભળીને ષોડશ ગ્રંથ મોઢે કર્યા એવા એક ડોસી. ના બધા જાણકાર ભેગા થયા તો લાંબુ ચાલ્યું જ નહીં. અને ઓછા જાણકાર બધા ભેગા થયા નિષ્ઠા પર હજી ચાલે છે. એ બધા સાદા સીધા ભણેલા, પુસ્તકમાં હોય વાંચવાનું, બધા ભેગા થવાનું, ગ્રંથો મોઢે કરવાના, શ્લોક મોઢે કરવાના, જેના જેટલા થાય એટલા. એક માજીએ તો સાંભળીને ગ્રંથો મોઢે કર્યા, વાંચતા જ નથી આવડતું. મેં કીધું કારણ કે નિષ્ઠા, અહંકાર નહીં, અને બધા સમાનતાથી બધા વાંચન કરે, બધા એક સરખા હતા, એમાં વક્તા નહોતા કોઈ, બધા જાણકાર નહોતા. તો સિદ્ધાંતવાદીઓને એક આ તકલીફ મોટી ઉત્પન્ન એ થઈ જાય છે કે તારે એકદમ હાયર લેવલના એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ બની જાય છે આપણે. મહાપ્રભુજી એમ નથી કહેતા, શું મહાપ્રભુજી એવી આજ્ઞા નથી કરતા કે ડાયરેક્ટલી બધા ટોચ ઉપર પહોંચી જશે બધા, તો જ ચાલો ન કરજો. એનાથી જરા પણ તમે ક્રાઇટેરિયામાંથી બહાર આવ્યા ફેંકાય કે તમે નથી, હવે તમે સિદ્ધાંતમાં જ નથી. તો સિદ્ધાંતવાદીઓનું આવું એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ જે વલણ જે છે એના વિશે થોડુંક વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે. મને એટલે જ આ વિચાર આવ્યો કે આ જ વાર્તા એવી છે કે એમાં પ્રભુદાસજીનો કેવો વિકાસ બતાવ્યો છે, ક્રમિક વિકાસ કેવો છે. મહાપ્રભુજી જો પહેલેથી જ રોકી દીધા કે તમે નહીં ચાલો, અન્ય માર્ગીના સંઘમાં છો, મારી સાથે નહીં ચાલો, જાઓ, તમે અન્ય માર્ગીના સંઘમાં રહ્યો છો, પુષ્ટિ માર્ગમાં તમારું કોઈ કામ નહીં. એમ જો મહાપ્રભુજી એમને ત્યાગી દીધા હોત તો આટલો વિકાસ એમનો થયો ન હોત. કે તમે અન્ય માર્ગીના સંઘમાં છો, નહીં ચાલો, અમારો ક્રાઇટેરિયા બહુ છે કે અમે તો આવું ચલાવતા નથી. મહાપ્રભુજી બધું ચલાવી રહ્યા ને આપણે વલણ પકડીને બેસી જઈએ છીએ કે આ નો ચાલે જ નહીં, આવું તો ચાલે જ નહીં. એટલે મહાપ્રભુજી તો ચા કરતા કેટલી હંમેશા ગરમ હોય છે કે મહાપ્રભુજી તો એમ કહે છે કે ભાઈ તમે સંકલ્પ કર્યો છે ને ભક્તિ માર્ગમાં ચાલવાનો, બસ એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. કે તમે તમારી પરિસ્થિતિઓ બધાની અલગ અલગ છે, પણ તમે સંકલ્પ કર્યો છે કે આ ભક્તિ માર્ગ પ્રમાણે ચાલવું છે, તો મહાપ્રભુજી કહે છે કે તમારી પર કંઈક ભગવત કૃપા છે. તો અનુગ્રહે નિયોજ્ય હતા સંગ્રહ સુધી સંમતા, એ શ્રી ગોપીનાથજી કહે છે કે ભાઈ જેના ઉપર ભગવાનનો અનુગ્રહ છે એવું લાગે કે ત્યારે તો એને વિચાર આવે છે કે મારે આ ભક્તિ માર્ગમાં ચાલવું છે, તો એને કંઈક સરળ રસ્તો કરવો જોઈએ, એને આપણે પ્રોત્સાહિત કરવો જોઈએ, એને માર્ગથી જોડવો જોઈએ. તમને ખબર ન પડે, તમે આ એક વખત હવેલીમાં પગ મૂકી દો, હવે આવતા જ નહીં અમારા સત્સંગમાં ક્યારેક. મારે ભાઈ એને હજી બરાબર ખબર નથી પડતી, ક્યારેક જોઈએ તેને સમજાવવું જોઈએ કે હવે પણ એને સંકલ્પ તો સારો કર્યો છે ને કે મારા સિદ્ધાંત પ્રમાણે એવું. ક્યારેક કોઈ પરિસ્થિતિ સાથે કોઈ જતા હોય, અને ભોપાળું તો એવું ખોલ્યું કે બધા એવા ક્રાઇટેરિયા એવા બન્યા કે એક વખત હવેલીમાં પગ મૂક્યો, તમને મેં હવેલીમાં જોયા, પૂરું થઈ ગયું, હવે ન ચાલો તમે અમારા માર્ગમાં, હવે આવતા જ નહીં. અમારા ઓલો કયા પરિસ્થિતિમાં શું કામ ગયો, શું કારણ, હવે આગળ ધીરે ધીરે હજી એમની દ્રઢતા એવી નથી
ધીરે ધીરે હજી સમજશે, પણ સંકલ્પ એને શું કહેલો છે કે મારે આ માર્ગ પ્રમાણે ચાલવું છે. હવે પરિસ્થિતિઓ એવી આવે છે, પરિસ્થિતિ એવી આવતી હોય છે, તો મહાપ્રભુજી ક્યાંક ઉદારતા રાખી રહ્યા છે અને આપણે એકદમ, કારણ કે પ્રવાહથી આપણે બચી નથી શકવાના. આપણી અંદર એક પ્રવાહ છે, આપણી અંદર પણ મર્યાદા છે. આપણે કેવા શુદ્ધ પુષ્ટિ તો છીએ નહીં, એટલે આપણે પણ સમજી લઈએ કે આપણી અંદર કંઈક પ્રવાહિતા છે, કંઈક લૌકિકતા છે. એ લૌકિક વાતાવરણમાં આપણે જીવીએ છીએ, ક્યાંક લૌકિક વ્યવહારો પણ છે. એ બધું પ્રવાહ માની લ્યો ને, એ પ્રવાહી છે. કંઈક મર્યાદાના પણ કંઈક આપણી પર સંસ્કારો, કંઈક મર્યાદા માટે પણ સંસ્કાર છે, કારણ કે તમે જે વર્ણના છો, જે આશ્રમના છો, એના જે ધર્મો છે એ આપણને લાગુ પડે, એમ કંઈક મર્યાદા પણ છે. એનાથી સાવ બચીને પણ આપણે રહી શકીએ એમ નથી, કારણ કે મહાપ્રભુજી જ ના પાડે છે. સ્વધર્મતા કે મહાપ્રભુજી કે તમારો વર્ણાશ્રમ ધર્મ છોડ્યા વગર તમારે ભક્તિ માર્ગમાં ચાલવાનું છે, વર્ણાશ્રમ ધર્મને છોડીને ભક્તિ માર્ગમાં ચાલવાનું નથી. તો આ તો મહાપ્રભુજીનો મત કંઈક છે, શાંતિ જ સમજવું જોઈએ. અને આ મોટા મોટા વિદ્વાનોનો અભિપ્રાયોનું મેં હમણાં જાણ્યું ભોપાળું એવું કે નાથદ્વારાના મંદિરમાંથી નીકળતા જોઈએ આ મહાન સિદ્ધાંતવાદીઓને, કે નાથદ્વારામાં તો જાય છે, મંદિરમાંથી નીકળતા જોયા. હવે એ બીજાને જો એલાવ ન કરતા હોય, પોતે પાછા ત્યાં ચક્કર મારી આવતા હોય તો એટલે આમાં ભોપાળું તો બધે જ છે. નાથદ્વારામાં જવાનું મોહ હજી પ્રખર સિદ્ધાંતવાદીઓમાં પણ હોય છે, એવું નથી, એવું નહીં મૂક્યું. તો એ નાથદ્વારા મંદિરમાં નીકળતા એક દર્શન થયા છે. એટલે અને ઠાકોરજી કૃપા હતી, હું તો બહાર નીકળતો પણ બધા ન્યૂઝ આવી જાય, આપોઆપ આવી જાય. શું ઠાકોરજીની કૃપા છે કે બહુ ઊંચાળામાં એની ચોટલી બાજુ અહીં પકડાય છે. કયા કારણ કે ભાઈ મને તો કંઈ પૂછ્યું નથી, પૂછતોય નથી કે શું હતું. તો કે એ કે મેં તો અમે નાથદ્વારા જઈએ છીએ. એક ભાઈ એમ કીધું નાથદ્વારા જઈએ છીએ પણ શિંગાર વસ્ત્ર વગેરે લેવા માટે મંદિરમાં પ્રવેશ ના કરીએ ક્યારેય, પણ શિંગાર વસ્ત્ર બધી વસ્તુઓ ત્યાં મળે, જોઈએ બધું સાહિત્ય આદિ ઠાકોર એ લઈને અમે નીકળી જાય. પણ અમે અંદર જતા નથી, પણ જે સિદ્ધાંતવાદી જે બહુ કહેવાય છે એ લોકો મંદિરમાંથી અંદરથી દર્શન કરીને બહાર આવતા હતા, કે જેવા સ્ટ્રોંગ ક્રાઇટેરિયા અપનાવીને બેઠા હોય તો એ અંદરથી મંદિરમાંથી નીકળતા જોયા. અને મંદિરમાં આપણે શું કામ નથી જતા એ તો અલગ પાછો આખો વિષય છે. શ્રીનાથજીના મંદિરથી આપણને શું વાંધો છે? હજી મોટા મોટા સિદ્ધાંતનો વિદ્વાન કહેવાય છે, મારા કરતા વિદ્વાનો, જે લોકો મારા કરતા વિદ્વાન છે, હું તો એ લોકોની પાસે બહુ નાનો પડું, છતાં એને આ વસ્તુ ખબર નથી કે શું કામ નથી જતા. એ તો એને ખબર નથી, કારણ કે એના પ્રવચન એ લોકો પણ પ્રવચન આપતા હોય છે ને, એ પ્રવચન મેં સાંભળ્યા, એને પણ હજી ખબર નથી, ક્લિયર નથી કે શું કામ શ્રીનાથજીમાં જવાની આપણે ના પડે. શું શ્રીનાથજીનો આપણને વિરોધ છે? શ્રીનાથજીનો વિરોધ હોય તો આપણે પુષ્ટિ માર્ગી જ ન કહેવાય, તો આપણે પુષ્ટિ માર્ગી જ ન કહેવાય. શ્રીનાથજી તો આપણે પરમ આરાધ્ય પ્રાણ પ્રિય આપણા સર્વસ્વ શ્રીનાથજી છે, અને એ જ આપણા ઘરે ઠાકોરજી બિરાજ, એ પણ શ્રીનાથજી જ છે. એ આપણા ઠાકોરજીનો વિરોધ આપણે કેવી રીતે કરીએ? પણ આપણે શ્રીનાથજીને પોતાના ઠાકોરજી માનીએ છીએ એટલે આપણે નથી જતા, કે આપણા ઠાકોરજીને પરિશ્રમ હોય તો આપણે અહીંયા સુખ હોય તો જવું જોઈએ. એ દુઃખમાં બિરાજેનો આનંદ લેવા આપણે ન જવું જોઈએ. સ્વામીનું સુખ હોય એમાં આપણે એટલે સેવા માટે બધા કહે છે સેવા શીખવી છે, સેવા શીખવી છે, એવું ઘણા લોકો કહે છે. મેં કીધું સેવા શીખવી તો બહુ સરળ છે, 3 વસ્તુ સમજી જાઓ તો તમને સેવા સમજાઈ જાય. સેવાનો પ્રકાર જે છે એની અંદર મૂળ વસ્તુ તો આ 3 વસ્તુ છે. મને એવું લાગે છે, મારી અલ્પ બુદ્ધિ પ્રમાણે એવું લાગે છે કે 3 વસ્તુ સમજાય, સેવા તો સમજાય, આવડી જાય સેવા, પણ 3 વસ્તુ જ સમજવી બહુ જરૂરી છે સેવામાં. કે સેવા જે છે એ ઠાકોરજીના સુખાર્થ કરવામાં આવે. પહેલી વસ્તુ, આપણા મોક્ષાર્થ કે આપણા આત્મકલ્યાણાર્થ સેવા નથી થતી. આપણે ત્યાં જેની સેવા કરીએ છીએ એને સુખ થાય, તત્સુખાર્થ. સેવાનો મૂળ ભાવ જ આપણો જેની સેવા કરીએ એને સુખ થાય. આપણાથી જે રીતે વિચારી શકાય એટલું, એને સુખ આપવાની તાકાત જ નથી આપણી. પણ આપણે શું કરી શકીએ? આપણી જે ઉપચાર બધા જે આપણે કરીએ છીએ એ ઠાકોરજીને સુખ થાય. હેતુ આપણો ઠાકોરજીને સુખ આપવાનો છે. ભલે દુઃખ આપતા હોય આપણે ઠાકોરજીને, પણ આપણો હેતુ ઠાકોરજીને સુખ આપવાનો છે, તત્સુખાર્થ. સેવા હંમેશા પ્રભુના સુખ માટે હોય છે, આપણા કલ્યાણ માટે,
આપણા મોક્ષ માટે કે આપણા આત્મકલ્યાણ માટે કે આપણા ધર્મના નિર્વાહ માટે ના સેવા નથી. સેવા તો ઠાકોરજીના સુખ માટે કરવામાં આવે, અને સુખે કેટલું કે આપણે જેટલું વિચારી શકીએ. સેવાના સુખનો પાછો ઓવરડોઝ ઘણા કરી નાખે તોય તકલીફ થાય પાછી. અરે ભાઈ, આપણાથી જે વિચાર થઈ શકે પ્રભુના સુખનો એ આપણે કરવો જોઈએ. એ સેવાનો મૂળ ભાવ છે. હવે આપણી ક્રિયા કંઈ ઉલટી સુલટી થાય તો ચાલે, પણ આપણો મૂળ ભાવ આ છે કે હું કરવા માંગુ છું ઠાકોરજીને સુખની વાત. પણ છતાં કાલે જ એક વૈષ્ણવ આવ્યા હતા, એ કેમ થયું ખબર ન પડી, ઠાકોરજી સીધા કે નીચે ખેલી ગયા. બહુ પરિશ્રમ થઈ ગયો, બહુ અપરાધ થઈ ગયો. એ વાત બધી વાત સાચી છે, સાવધાની રાખવી જેવો થઈ ગયો, પરિશ્રમ થયો, પણ તમે પરિશ્રમ આપવા માટે સેવા નહોતા કરતા ને, તમને એટલું દુઃખ થાય છે કે આ તો બહુ પરિશ્રમ થઈ ગયો ઠાકોરજી, હવે શું કરવું, ચેન નથી પડતું, હવે મન નથી લાગતું. મેં બી પહેલા વસ્તુ એ નક્કી ખરો કે તમે ઠાકોરજીને આમ હાથેથી આમ કંઈ ફેંકવા માટે તો તમે કાંઈ એવું કંઈ હાથેથી તમે ઠાકોરજીને કંઈ ફેંકાતો નથી. થઈ ગયું, પણ તમારો હેતુ ઠાકોરજીને સુખ આપવાનો હતું તો ઠાકોરજી આનંદથી. આપણું બાળકે પડી જાય તો શું પછી મૂકી દેવાય? કોઈ આપણા હાથમાંથી છોકરું પડી જાય તો શું આપણે પછી કાંઈ મારી હવે આ છોકરાને ન શકાય, કેમ પડી ગયો મારા હાથેથી, પડી ગયો તો એનો ઉપચાર કરીએ કે એને ઠાણું રાખીએ, કંઈક એને ખવડાવી દઈએ. આપણે ત્યાં પણ એવી જ પદ્ધતિ છે કે ઠાકોરજી ખેલી જાય તો પુનઃ ઠાકોરજી પધરાવીને કંઈક સામગ્રી કટોરી શીરો ઓરોગાવીએ છીએ અને ગાયને આપી દઈએ. પાછું એ જે ઠાકોરજીના પરિશ્રમની જે પ્રસાદ છે આપણે લેતા નથી, પણ એ ગાયને આપી દઈએ. પણ એક ઠાકોરજી કટોરી કરીને ધરી દઈએ. નાના બાળકોને જેમ છાના રાખવામાં આવે, એને લઈને કંઈક ને કંઈક ખવડાવી દેવામાં આવે, તો એ જ પ્રકારથી આપણે ત્યાં પણ વિચાર કર્યો છે. એટલે ઠાકોરજી પડી ગયા એવું બોલતા જ નથી આપણે, ઠાકોરજી ખેલી ગયા. એમાં ખેલમાં તો થાય ને, બાળક ખેલતું હોય તો પડે, ઉપરથી પડે, નીચે પડે. પૈડા વગરનો કોઈ છોકરો મોટો થતો નથી, અને જો પૈડા વગર છોકરો એ અપંગ હોય. પાછો પૈડા વગર જો કે આ છોકરો ક્યારે પડ્યો જ નથી, સમજી લો કે અપંગ હશે. બાકી છોકરો પૈડા વગર મોટો થાય ને, આપણે બધા પૈડા વગર કોઈ મોટા થયા જ ન હોય, જિંદગીમાં એકે વાર ન પડ્યો હોય તો સમજી લો કે અપંગ હશે. બેડ રિડન હોય, પહેલેથી જ અપંગ હોય તો ક્યાંથી પડે? પણ એના સિવાય તો પૈડા વગર તો કોઈ છોકરાઓ મોટા થતા નથી. એટલે આપણે ઠાકોરજીને પણ એમ જ કે ખેલી ગયા, ઠાકોરજી ખેલી ગયા એમ કે આપણે એમ નથી કહેતા પડી ગયા કે લાગી ગયું કે એવું કંઈ શબ્દ નથી વાપરતા, પણ મોટાઓ એવી રીત કરી છે કે ઠાકોરજી ખેલતા ખેલતા બાળકો ઉપરથી પોતાની મેળે પણ પડે. એ કે કાંઈ ખબર નહીં, કાંઈ કર્યું નથી ને ઠાકોરજી એકદમ સીધા કે નીચે આવી ગયા. તો એ પૈકી ઠાકોરજી ખેલી ગયા તો કહ્યું આપણે થવું ન જોઈએ. પણ એના કારણે આપણે હવે સેવાથી દૂર રહી જાય એવું નથી. ઠાકોરજી કંઈક સામગ્રી લગાવી દો, ક્ષમા માંગી દો, ફરી પાછા આપણે સેવાની શરૂઆત કરી દઈએ. ઠાકોરજી તો છોડશું નહીં આપણે, કારણ કે સેવા આપણે એના સુખ માટે જ કરીએ છીએ. એને ખેલાવવા માટે કે રોજ ઠાકોરજી ખેલે એના માટે સેવા નથી કરતા. તો તમારો હેતુ નથી એવો, તો આ સમજી લેવું જોઈએ કે આપણે સેવા ઠાકોરજીના સુખાર્થ થાય છે. આપણે પોતાના આત્મકલ્યાણ પણ ઈચ્છતા નથી સેવા માટે. તો કે હું મારું આત્માનું કલ્યાણ થાય એટલે સેવા કરું છું એવું ભાવ આપણો નથી. એને ભૌતિક એ સેવા પછી ભૌતિકી સેવા થઈ જશે. કર્તવ્ય કેવલ કર્તવ્ય ભાવથી આ મારું કર્તવ્ય છે સેવા એમ માનીને કોઈ કરતું હોય, એનાથી જો આગળ ન વધે, શરૂઆતમાં એવું બરાબર છે કે ભાઈ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી છે એટલે આ મારું કર્તવ્ય છે, એ શરૂઆતમાં બરાબર છે, પણ અંત સુધી એને કર્તવ્ય ભાવ રહે અને એનાથી આગળ ન વધે તો એ સેવા ભૌતિકી સેવા થઈ જાય છે. એટલે કે ભૌતિક લેવલની સેવામાં પણ એ ભૌતિક લેવલ રહે છે. માનસી સા પરામતાનું જે આધિદૈવિક લેવલ છે એ એનાથી નથી આવતું. પણ શરૂઆતમાં તો બરાબર છે, એને એલાવ કરે છે ને મહાપ્રભુજી. કોઈ કર્તવ્ય બુદ્ધિથી જોડાતો હોય તો મહાપ્રભુજી એમ નથી કહેતા કે નહીં કર્તવ્ય બુદ્ધિ ચાલશે જ નહીં, કે લીલા ભાવનાથી જ આવવું જોઈએ. તમારે લીલા ભાવના તો વિકસિત થશે ત્યારની વાત છે. અત્યારે કર્તવ્ય બોધથી કરે છે કે ભાઈ આપણે બધા એવા જ છીએ, કર્તવ્ય બોધથી સેવા કરવી જોઈએ બ્રહ્મ સંબંધ પછી. તો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ગમે એ વસ્તુનો એક સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ હોય અને એક ટોચ હોય એની. ધીરે ધીરે એ ટોચ સુધી પહોંચવાનું હોય. ગિરનારના 10,000 પગથિયા છે તો પહેલું પગથિયું પહેલાં બધાને ચડવું જ પડે. સીધું 10,000માં તો કોઈ રોપવે હોય તો વાત બરાબર છે, સીધા 10,000માં પગથિયે સીધા પહેલું પગથિયું આવે જ નહીં, સીધું 10,000માં જ આવે એવું તો શક્ય નથી ચડવાની પ્રોસેસમાં. હેલિકોપ્ટરથી કે એ વસ્તુ અલગ છે, લિફ્ટિંગ એ તો, પણ ચડવું હોય તમારે પહેલું પગથિયું ચડવું જ પડે, બધાને નીચે આવવું જ પડે અને પછી ઉપર ચડાય. એવી રીતે દરેક માર્ગના આપણા જેટલા પણ સિદ્ધાંતો છે દરેકને ગ્રાઉન્ડ લેવલ છે ને એક ટોચ લેવલ છે.
એમાં કોઈ હજી ગ્રાઉન્ડ લેવલમાં છે. એટલે થોડોક મેં પણ સમજાવ્યું આ લોકોને કે જે બહુ એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ વાત કરતા હતા એને મેં સમજાવ્યું, કારણ કે મારો જ ફોટો મૂકીને ચર્ચાઓ ચાલતી હતી. એટલે કે અને હેડિંગ હતું પાખંડ. એટલે મેં કીધું આપણે પાખંડ નીચી ખબર નહોતી, પણ હવે પાખંડ મેં કીધું મારું પાખંડ છે. તો એ જે વ્યક્તિ એટલે મેં એને પૂછ્યું કે અમારું પાખંડ, મેં કીધું ભાઈ દરેક વસ્તુનું એક ટોચ લેવલ હોય ને ગ્રાઉન્ડ. તમે ટોચ લેવલના છો, હું ગ્રાઉન્ડ લેવલનો છું. એટલે મારી ભૂલ તો થઈ શકે, પણ મારો હેતુ પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંતનો ખંડન કરવાનો ક્યારેય નથી. અમારો હેતુ નથી. પણ તમે ટોચ ઉપર છો એવું મને આનંદ છે કે તમે ટોચ ઉપર છો, અમે ગ્રાઉન્ડમાં છીએ, તો અમારાથી ભૂલ શક્ય છે. અમારી પાસે એવી અપેક્ષા રાખો કે 1% પર ક્યાંય એનું ભૂલ હોય જ નહીં, તો એ શક્ય નથી. તો અમે ગ્રાઉન્ડ લેવલના છીએ, તમે અમારા કરતાં આગળ હોઈને અમને આનંદ છે કે તમે કદાચ ટોચ લેવલ, અમે આ ગ્રાઉન્ડ લેવલમાં છીએ. એટલે ભૂલ હોઈ શકે અમારે, પણ અમારો હેતુ માર્ગના સિદ્ધાંતને ખંડન કરવાનું નથી. એટલે એ ભૂલ શું કે ભાઈ અમારા લૌકિક વ્યવહારના પ્રસંગોમાં જે દેવલકો કે જે હવેલીઓ ચલાવે છે એ બાજુમાં બેઠા હોય, તો બાજુમાં બેઠા શું કામ તમે? એ વાંધાજનક છે. પાખંડીની બાજુમાં કેમ બેઠા? અરે ભાઈ મેં કીધું આપણે ટ્રેનમાં જતા હોય, બાજુમાં ગુંડો આવીને બેસી જાય તો આપણે ગુંડા થઈ જાય કે? હવે એમ કહેવાય કે બાજુમાં કેમ બેઠો? પ્રસંગમાં ગયા છે, અહીંયા આવીને કોઈક બેઠું, તો તેનાથી હું પાખંડી છું? પાખંડની સાથે બેઠા ને એટલે પાખંડી. તો આવો ક્રાઇટેરિયા અપનાવવામાં આવે ત્યારે બહુ, મેં કીધું ભાઈ અમે ગ્રાઉન્ડ લેવલમાં છે, હજી નિરોધ સિદ્ધ થયો નથી કે બધાથી અલિપ્ત રહી છે. બાકી ટોચ તો એવી છે આપણી કે શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક કન્હૈયાશાલ ક્ષત્રિય એ શ્રી ગુસાઈજી કે મહાપ્રભુજીના સેવક સિવાય કોઈની સાથે વાત જ ન કરતા. એ ટોચ છે. મેં કીધું આપણી શક્ય છે? આપણે લૌકિક વ્યવહારમાં એવા જોડાયેલા છીએ કે આપણે અનેક સાથે જોડાવવું પડે છે, વાત કરવી પડે. પણ અમે એ પાખંડને સમર્થન નથી કરતા, પણ ઓલો પ્રસંગ તો લૌકિક છે. પ્રસંગ લૌકિક છે, એમાં બધા બેઠા. હવે જ્ઞાતિ વ્યવહારને કારણે ગયા તો બાજુમાં બેઠા, તો કોઈ આવીને હવે ઓલા 250 છે ને અમે 5 છે, તો હવે 250 જણા છે, અમે તો 4-5 જ છીએ. અને હજી એવી દ્રઢતા નથી કે કંઈ સંપૂર્ણ લોકથી અલિપ્ત થઈ જાય. કારણ કે એટલે મેં સ્વીકાર લીધું કે અમે તો ગ્રાઉન્ડમાં જ છીએ, હજી તો પાપા પગલી કરીએ જ છીએ. તમે ટોચ ઉપર, તમારે એમ દ્રઢતા હોય તો બહુ સારી વાત છે કે ભાઈ અમે મહાપ્રભુ સિદ્ધાંતનો પાળતા, એની સામે બોલવા પણ તૈયાર નથી, જોવા પણ તૈયાર નથી, જવાય તૈયાર. અમે એવી રીતે હજી એવી સ્થિતિએ પહોંચ્યા નથી, એટલે સ્વીકારે છે. એટલે આ પાછું બધા સાથે મારો કોન્ટેક્ટ તો છે જ, કારણ કે બધા પ્રશ્નો પાછા મને જ પૂછતા હોય છે. એટલે પ્રશ્ન પૂછતા હોય તો એટલે પછી મેં કીધું તોય હું કહું છું તમે મહાન, તમે મને ભલે પૂછો તો એમ નથી માનતો તમે નીચા હું છું, હું નીચો તમે ઊંચા. કારણ કે એમાં જ ફાયદો છે. ફાયદો વિદ્વાન બનવામાં, મહાન બનવામાં ફાયદો નથી, નુકસાન છે. એટલે જ્યોતિન્દ્ર દવે આપણા એક હાસ્ય લેખક હતા, ગુજરાતી હાસ્ય લેખક હતા. અને એવું એમની તંદુરસ્તી એવી હતી કે હું જન્મો ત્યારે કે 6 ડૉક્ટરે એમ કીધું હતું કે આ છોકરો 6 દિવસ નહીં કાઢે. એ 6 ડૉક્ટર મરી ગયા, હું જીવું છું એમ. જ્યોતિન્દ્ર દવે 80 વર્ષ સુધી જીવતા હતા. કે 6 ડૉક્ટર મરી ગયા અને કે હું જીવું છું હજી. અને પહેલેથી તંદુરસ્તી એવી જ હતી, 60 જેવું બોડી હતું એમનું. પણ એને પહેલવાનને હરાવેલો. જ્યોતિન્દ્ર દવે પહેલવાનને હરાવી દીધો હતો. એ પહેલવાનને હરાવી દીધો તો અખાડામાં વિતરા પહેલવાન સાથે હોય, એનું બોડી સાવ 60 જેવું. એક ઝાપટ જો મારી દે તો પહેલવાનને એક જો એને લાગી જાય, એકાદ દાવ પણ લાગી જાય તો એ તો ઉપર પહોંચી જાય. છતાં પહેલવાનને હરાવી દીધો. તો એમણે અખાડામાં વિતરા અને અખાડાવાળા ઓલાને પૂછ્યું કે આના નિયમ શું હોય. એ કે આ પીઠ આમ ચતી પડી જાય એટલે એ હારી ગયો. પીઠ આમ પડવી ન જોઈએ. એટલે પહેલવાન આવે એકદમ દોડતો આવે ને પોતે એમને પડી જાય. તો પહેલવાન કે એમ ન ચાલે, દાવ કરીને પટકીએ તો પહેલવાન આનંદ આવે ને, એમને તમે સૂઈ જાઓ
એમ ન ચાલે કે હું તો આમ જ કહું હાલો પાછો બીજો પાછો ઓલો પહેલવાન આવે, પહેલવાન જેવો એને એટેક કરે ને પાછા પોતે સૂઈ જાય. વારંવાર આમ કરે ત્યારે પહેલવાને કીધું આમ કુસ્તી ન થાય કે હું તો આમ જ કરીશ, બોલો કાં તમે જાહેર કરી દો કે હું હારી ગયો. તો પહેલવાન કે હું હારી ગયો પણ આવા મારાથી કુસ્તી આવા મજા ન આવે, પોતે જ ચિત્ત થઈ જાય. તો એ પેલા રેફરીને કહી દો કે હું હારી ગયો, આ જીતી ગયો. રેફરી પહેલવાન એટલો કંટાળ્યો આની તો લડવામાં કઈ પોતે સામે લડે તો કંઈક જોર આવે ને, લડે જ નહીં એમને પડી જાય. એ કે હું તો ભાઈ લડીશ, આમ જ લડીશ, મારે તો આ જ રીત છે કે મારો દાવા જ છે. એટલે એ પોતે હાસ્ય લેખક હતા, એણે કીધું કે મેં પહેલાને ઓલાને કહે આવ્યો જઈને કે હું હારી ગયો છું પણ હું આમ જાઉં છું, મારો ટાઈમ બગાડવો ખોટો આમાં. એટલે આ નમવાનો એટલો ફાયદો છે કે આ પહેલા જ ઝૂકી જાય ને કે અમે મહાન છે ને કેમ મારી ભૂલ કાઢી, એમ શું કામ કહે. અમે તો પહેલા સ્વીકારી લઈએ કે અમે તો ભાઈ ગ્રાઉન્ડ લેવલના છીએ, તમે મહાન છો, અમે તો ગ્રાઉન્ડ લેવલના છીએ, તો જોર ન આવે કોઈને. એટલે બધા કદાચ મને મારી વાત સાંભળે છે, કારણ કે હું તો પહેલાંથી શરણાગતિ સ્વીકારું. ભાઈ અમારામાં દોસ્તી ભરેલા છે તો કેટલાક જોશો અમારા દોસ્ત, જીતની રવિ છાયા કી કનિકા ઇતને દોસ્ત અમારે. પણ અમારું મોટિવ એવો નથી કે પુષ્ટિ માર્ગનો સિદ્ધાંતનું ખંડન થાય. હજી એવી નિરોધ પણ સિદ્ધ થયો નથી કે આપણે સંપૂર્ણ અલિપ્ત થઈ જાય કે મહાપ્રભુ ગુસાઈજીના સેવકો ન હોય, સિદ્ધાંત ન પાલન કરતા, એની સાથે આપણે કોઈ સંપર્ક જ ન રાખીએ. એટલા બધા હજી, અને તમે એવી કૃપા કરશો તો આગળ એવું થઈ જાય નિરોધ. બહુ પ્રયત્ન કરીએ છીએ, 80-85% તો બાક પર ક્યાંક ને ક્યાંક તો આવી જ જાય છે ને. એ જ પાછું અત્યારે ફોટો ક્યાંથી આવી જાય, એક ફોટા કેમ પડી જાય છે એ સવાલ છે. હું તો ના જ પણ ફોટો પડવાની ના પડે, બીક લાગે આમાં પછી શું કમેન્ટ થવા માંડે. ફોટો જ ન, મારે ફોટો મારો નહીં, મહાપ્રભુજીનું ચિત્ર આવી ગયું, બધું આવી ગયું, મારા ફોટાને કરવા શું. તો હોય તો પાછી એના ઉપર ચર્ચા ચાલે એ સારી વાત છે. પણ હું સમજાવવા માંગુ છું કે આપણું માઇન્ડસેટ થોડુંક બદલાવવાની આવશ્યકતા છે ને, કે કોઈક બહિર્મુખ થઈ જાય એમાં આપણા કારણે. કોઈ આવતો હોય હજી પાપા પગલી કરવા જતો હોય, એના પર કોઈ એવું હેમરિંગ કરે, કોઈ પહેલાં એ જોવું જોઈએ કે એનો હેતુ શું છે, એનું મોટિવ શું છે. કે આપણે મહાપ્રભુના સિદ્ધાંતનું ખંડન કરવા માટે આમાં નથી આવ્યા, અંદર આવીને ખંડન કરવું એવો હેતુ નથી, ચાલવાનો હેતુ છે. હવે પડી જાય છે એ વીકનેસ છે. એટલે હું કહું છું, મહાપ્રભુજી પણ કહે છે કે પ્રવાહ તમે અલિપ્ત નથી, તમે પ્રવાહ, એટલે અમારો પ્રવાહી કાર્ય છે. આ લોક વ્યવહારમાં જવું ને એમાં કોઈક દેવલક બેઠા હોય એની સાથે આપણે આમ સંકોચાઈને બેઠા રહે, પણ બેસવું તો પડે, ઊભા થઈ જવું એવું તો થઈ શકે નહીં. કોઈ આમ આખી સભા બેઠી હોય એમાં. એટલે પણ મોટિવ આપણો મહાપ્રભુ સિદ્ધાંતનો ખંડન કરવાનો નથી, ચાલવાનો જ છે. પણ પડી જાય છીએ, વારે વારે પડી જઈએ તો શ્રી મહાપ્રભુજીના કૃપાથી જ પાછા આગળ ઊભા થઈ જશું. પણ આપણે ડાયરેક્ટ કોઈની પાસે અપેક્ષા એવી રાખવા જશું તો મહાપ્રભુજી જો પ્રભુદાસ જલોટાની વાર્તામાં એમને મર્યાદા માર્ગીનો સંગ હતો. મહાપ્રભુજી કીધું ભાઈ આગળ મહાપ્રભુજીના ઉદારતાના પ્રસંગો તો મહોદાર ચરિત્રવાન, સર્વોત્તમજીમાં પણ મહોદાર ચરિત્રવાન શ્રી મહાપ્રભુજી. કેટલી ઉદારતા છે મહાપ્રભુજીની કે માધવદાસને વેશ્યાનો સંગ હતો. મહાપ્રભુજીના એ સેવક થવા આવ્યા ત્યારે બધા એ સમયે હતા તો ખરા જ, આપણા જેવા મહાપ્રભુની સાથે પણ આપણા જેવા તો હતા. તત જ મહાપ્રભુજી અંતર્યામી છે, સાક્ષાત આચાર્ય ચરણ છે. એને કાંઈ સલાહ દેવાની હોય ત્યારે વૈષ્ણવ કંગણાટ થવા માંડ્યો. આને તો વેશ્યા રાખી મહાપ્રભુનું સેવક થવા, આને કેમ સેવક કરશે, આને તો આ તો આવો દુરાચારી છે. ત્યારે મહાપ્રભુજીને કોઈ કીધું હશે, મહાપ્રભુજી અંતર્યામી છે જાણી જાય, પણ છતાં કોઈકે કીધું કે આને તો વેશ્યા રાખી છે. ત્યારે મહાપ્રભુજીએ માધવદાસને પૂછ્યું, માધવદાસ તે શું વેશ્યા રાખી છે? ત્યારે માધવદાસે કીધું હા રાખી છે. ત્યારે મહાપ્રભુ કીધું આ તો સાચો વ્યક્તિ નથી રાખી નથી કહેતો, રાખી છે. પણ હું આ માર્ગમાં ચાલવા ઈચ્છું છું, હવે આપની શરણે આવવા ઈચ્છું છું. તો મહાપ્રભુજી એમને દીક્ષા આપી. વેશ્યાનો સંગ હતો તોય દીક્ષા આપી. વેશ્યાનો સંગ કાયમ રહીએ એટલા માટે નહોતી આપી. પણ મહાપ્રભુ કીધું અત્યારે એની સ્થિતિ આવી છે. પણ મહાપ્રભુજીને એક વચનામૃત ત્યાં બહુ સુંદર છે કે ઠાકોરજી કેટલા સમર્થ છે આપણા, કે આનું ચિત્ત અત્યારે વેશ્યામાં છે, આવું ઠાકોરજીમાં જો ઈચ્છા કરશે પ્રભુ તો એવું પ્રભુમાં આવું ચિત્ત લાગતા શું વાર લાગશે. અત્યારે આનું ચિત્ત આમાં આટલું આસક્ત છે, તો પ્રભુની ઈચ્છા હશે અને પ્રભુને કેટલી વાર લાગશે જો ચિત્ત ફેરવતા. હા,
તો માધવદાસ પરમ ભગવતી વૈષ્ણવ થયા, 84 વૈષ્ણવ, એમાં સંગ બંગ બધું છૂટી ગયું. પણ મહાપ્રભુજી પહેલાથી એમ કીધું કે નહીં ચાલે. પણ એમ પેલા પૂછ્યું કે કોઈ પાખંડ તો નથી કરતા ને? એમ કે ના ના, હું તો એવું કંઈ કરી જ નશું. માં કીધું સાચી વાત છે, આ મારી વીકનેસ છે કે મેં રાખી છે. તો મહાપ્રભુ કીધું આ સાચું દૈવી જીવ છે, સાચું જે છે એ સાચું કે જે દૈવી જીવ છે ને પોતાની જે ભૂલ છે તો કહે છે કે આ છે. ગુરુ પાસે છુપાવવું તો ન જોઈએ, કંઈ ઠાકોરજીને ગુરુ પાસે તો સમજવું, સાચું બોલવું જોઈએ ને. તો મહાપ્રભુજી અંદરથી એવી ભાવના કરી એના માટે કે અત્યારનું ચિત્ત આમાં છે એવું ભગવાનમાં લાગતા શું વાર લાગશે. તો મહાપ્રભુજીએ ભાવના કરી એટલે એમનું ચિત્ત, મહાપ્રભુજીએ ભાવના કરી કે એમનું ચિત્ત ફરી ગયું અને એકદમ મહાન ભગવત ભક્ત થયા માધવદાસ. તો મહાપ્રભુજી એને માધવદાસજીનું કેટલું ગ્રાઉન્ડ લેવલ કેવું હતું, કેવા કાદવ કીચડમાં પડેલા હતા અને કેવા મહાન ભક્ત થયા કે 84માં એમની વાર્તા આપણે વાંચીએ છીએ, એમના નામનું સ્મરણ કરીએ 84 વિષ્ણુ. પણ એમની પ્રારંભિક અવસ્થા જોઈએ તો મહાપ્રભુજી એમને પ્રોત્સાહિત ન કર્યા હોત, મહાપ્રભુજી એમને આગળ વધાર્યા ન હોત, મહાપ્રભુજીને ત્યાગ જ કરી દીધો કે આવું ન ચાલે, અમારે અહીંયા નહીં ચાલે આવું. તો મહાપ્રભુ કીધું નહીં, આનું મન અત્યારે કેટલો સાચું છે, એની અંદર દૈવિતા કેવી છે કે સાચું કહી દે છે કે નહીં હું તો આવો છું. પણ આપણે આ માર્ગ ઉપર ચાલવાની ઈચ્છા છે, શરણે આવો, મને શરણે લ્યો. મહાપ્રભુ કીધું તો હવે ઠાકોરજીને એને ફેરવતા કેટલી વાર લાગશે. તો આપણો બધો જ વિશ્વાસ પ્રભુમાં જ છે. આપણે ખાસ કરીને કોઈનો હેતુ જોઈએ, એનો હેતુ માર્ગ ઉપર ચાલવાનો છે કે માર્ગને ખંડિત કરવાનો છે. તો આપણે અનુગ્રહે નિયોજ્ય હતા, આપણી કોઈ કૃતિને કારણે કોઈ પુષ્ટિ માર્ગથી પાછો વિમુખ ન થઈ જાય કે આપણે એને ત્યાગ કરી કે આવું નહીં ચાલે, આમ નહીં ચાલે, બહુ ક્રાઇટેરિયા એવા મહાન રાખીએ એના કારણે કોઈ એ વિમુખ ન થઈ જાય. આવતા હોય એનો હેતુ હતો પણ આવું ટોર્ચરિંગ જો થવા માંડે અને ક્યાંક પાછા એ પુષ્ટિ માર્ગથી તો આપણે એમાં જવાબદાર થશું. આપણે કોઈને પુષ્ટિ માર્ગથી દૂર કરવામાં જવાબદાર થશું જો વધારે ટોર્ચરિંગ કોઈના ઉપર આપણે કરશું અને પુષ્ટિ માર્ગ છોડીને કંઈક બીજા માર્ગ પર ભટકી જાય પાછું, તો પછી આપણે જવાબદાર થશું એના. એ દોષ લાગશે ઉલટાનો. એટલે આપણે કરવા જઈએ છીએ મહાપ્રભુના સિદ્ધાંતની સેવા, પણ ક્યાંક એનાથી દોષ ઉત્પન્ન થઈ જશે કે આપણે એને એક જીવને આપણે પુષ્ટિ માર્ગ દૂર કર્યો. એટલે એક વારકરી વૈષ્ણવ બહુ સુંદર પ્રથા છે. વારકરી વૈષ્ણવ છે મહારાષ્ટ્રમાં, એક સંપ્રદાય છે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય વારકરી. એ પાંડુરંગ વિઠ્ઠલનાથજીને જ માને એ લોકો, એમનો અનન્ય આશ્રય એ પાંડુરંગ વિઠ્ઠલનાથજી. એનો સંપ્રદાય છે વારકરી વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. 1 લાખ વૈષ્ણવ, 2 લાખ વૈષ્ણવ, 5 લાખ વૈષ્ણવ ભેગા થાય પણ કોઈ સ્વયંસેવક ન હોય, કોઈ એકબીજાને લાઈનમાં રાખવાવાળું કોઈ ન હોય, ન કોઈ રસોડું હોય. એટલું સ્વયં શિસ્ત એ લોકો હું કે રસોડું ન હોય, દરેક પોતાની રસોઈ બનાવે. 5-5-10નું ગ્રુપ હોય, એ 5-5-10ના ગ્રુપમાં રસોઈ બનાવે અને સતત એ વિઠ્ઠલ નામનું ધૂન બોલાવે અને વિઠ્ઠલનાથજી દર્શન કરવા માટે બધાએ પોતાના ગામથી લાખો વૈષ્ણવ એકસાથે એકત્ર થાય. પણ કોઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા નહીં, કોઈ વ્યવસ્થાપક નહીં, કોઈ પોલીસ ન જોઈએ, કોઈ વ્યવસ્થાપક ન જોઈએ, કોઈ સ્વયંસેવક ન જોઈએ, કોઈ રસોડું ન જોઈએ. આ બધાને જમાડવાનું કોઈ રસોડું નહીં, બધા જ પોતાની વ્યવસ્થા કરે. પણ એનું એક ગુણ એ લોકો શું કામ એને વ્યવસ્થાની જરૂર નથી પડતી, એનું કારણ એ છે એમ કહે છે કે હું દર્શન કરું એના કરતાં બીજાને વધારે કરી શકે એવી વ્યવસ્થા દરેકે કરવી જોઈએ, કે એનું વધારે મહાત્મ્ય છે કે એક વૈષ્ણવ વિઠ્ઠલનાથજીને દર્શન કરે. એટલે આપણે દર્શન કરતા હોય એ આડો ઊભો હોય ને આપણે જોઈ જાય કે આપણે પાછળ છીએ તો એ હટી જાય, તમે કરી લો દર્શન. એમ કે આપણે દર્શન કરવું એના કરતાં બીજા કોઈ સન્મુખતા હે. દરેક એમ વિચારે એટલે કોઈની વ્યવસ્થાની જરૂર પડે, બધા પોતે હટીને એકબીજાને આગળ કરે, ધક્કામુક્કી થાય જ નહીં. લાખો વૈષ્ણવ ભેગા થાય ધક્કામુક્કી ન થાય. એમાં પુષ્ટિ માર્ગની હવેલીમાં જોયું હોય તો ખબર પડે. ભીડ થાય ત્યારે ખબર પડે કે કેવી દશા થાય. વૃદ્ધ હોય બિચારા કચરાઈ જતા હોય તો કોઈ ઊભો ના કરે, હું દર્શન કરી લઉં પેલા આગળ જઈને. અને શ્રીનાથજીમાં તો ઝાપટિયા રાખવા પડે, આમ ઝાપટો મારે ત્યારે માણસો હટાવવા માટે આટલી બધી વ્યવસ્થા કરવી પડે. આપણે તો ઝાપટ મારે આમ તો હટે ત્યારે. આ વારકરી વૈષ્ણવ તો એમ કે છે કે પોતે હટી જાય, બીજો કોઈ દર્શન કરતો હોય પોતે હટી જાય, તમે કરી લો. એ દરેક એકબીજાને આગળ આગળ કરે, એના કારણે કોઈ ઉતાવળ કરે જ આગળ જવાની, બીજા કરતા આપણે દૂર ઊભું રહ્યું. આપણા કારણે કોઈ વૈષ્ણવ જે છે એ આગળ વધે, સન્મુખ, એ લોકોની એવી એક સ્વયં શિસ્ત છે.
કે એ ક્યારેય પણ અહીંયા ધક્કામુક્કી ન થાય, ક્યારેય સાંભળ્યું નથી. લાખો વૈષ્ણવ ભેગા થાય, એ જ મંદિર પરિસર તો નાનું જ છે, એકાદ આટલા લોકો દર્શન કરી નીકળી જાય, પણ કોઈ વ્યવસ્થાની જરૂર ન પડે અને કોઈ રસોડું ન હોય, બધા પોતાની રસોઈ કરે અને વિઠ્ઠલનાથજી આ રીતે ભોગ ધરે, દૂરથી એ રીતે ભોગ ધરે, એ જ બધા પ્રસાદ લે, બધા પોતપોતાની 5-7ના ગ્રુપમાં રસોઈ કરે અને કોઈ રસોડું ન હોય અને બધા આખો એનો ઉત્સવ થઈ જાય, કોઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા નહીં, કોઈ ગંદકી ક્યાંય નહીં, કારણ કે દરેક પોતાનો કચરો લઈને જાય. હા, કોઈ ગંદકી ન જોવા મળે. આટલું માણસ ભેગું થાય, પાછળથી બધું કેવું થાય, ક્યાંય કાંઈ ન થાય. તો આ એક હજી દર વર્ષે એને એક જ ઉત્સવ મનાવે, એક જ વખતથી લોકો બધા ભેગા થાય કે અષાઢી બીજમાં કેમ થાય છે, લગભગ લાખોની સંખ્યામાં બધા વિઠ્ઠલ નામનું સંકીર્તન કરતા હોય અને દરેક બીજાને આગળ કરે. તો આપણામાં ભાવ ના આવે કે બીજા કોઈક આગળ થાય, હું આગળ થઈ જાઉં અને હું બીજાને નીચા પાડી દઉં, અમે એટલા સિદ્ધાંત સમજીએ છીએ, તમે કંઈ સમજતા નથી, ઓલાને સતત એવું હેમરિંગ કરો કે તમને કંઈ ખબર નથી પડતી, કંઈ ખબર નથી પડતી. તો ઓલા એમ છે ખરેખર આપણે આમાં ચાલીએ એમ નથી, આ તો બધા બહુ ધુરંધરોનો માર્ગ છે. એટલે વૈષ્ણવ સેવા પધરાવા બિચારા એટલા ડરતા હોય, ત્યારે હું એને એમ કહું કે ભાઈ મને નથી આવડતું છતાં હું કરું છું. મને મેં કીધું આવડતું નથી સેવા કરતા, હું કરું છું. તો એને એમ થઈ જાય કે હવે વાંધો નહીં, મારા જ નથી આવડતું તો આપણે તો ન આવડતું હું મોટી વાત. એટલે વૈષ્ણવ ડરતો હોય તો એમ જ કહું કે ભાઈ મને બહુ આવડતું નથી છતાં હું કરું છું, કરવી જોઈએ આપણે સેવા. આપણે આત્મસમર્પણ કર્યું છે પ્રભુને એટલે સેવા કરવી જોઈએ, પણ મને આવડતું તો નથી. તો અને જેટલી આવડે એટલે તમને કહું છું કે તમને બતાવું, એટલું મને જેટલી ખબર છે એટલું કહું છું. પૂરી તો મને ખબર નથી, પૂરું આવડતું નથી, ઠાકોર સુખ થાય એવું કંઈ કરતાય નથી. એટલે તો એને એમ કોન્ફિડન્સ આવે કે નહીં હું કરી શકીશ સેવા. હા, આખા જન્મજાત 15 પેઢીથી પુષ્ટિ માર્ગી છે, અમારે તો મહાપ્રભુજીના વંશજ છે ને આને બરાબર ન આવડતી હોય સેવા, તો પછી આપણે તો ભૂલ થાય એમાં કાંઈ વાંધો. એટલે એમ કોન્ફિડન્સ આવી જાય કે આપણે ભૂલ થાય તો કાંઈ ચિંતાજનક બહુ વાત નથી, આને નથી આવડતું. તો મેં તો પુષ્ટિ માર્ગના આટલા મોટા વિદ્વાન પૂજ્ય શ્યામુદાન, તો ગોંડલમાં એક વૈષ્ણવ આવ્યો, ગોંડલમાં ભાગવત ચિંતન નહોતું, પછી ભાગવત ચિંતન પૂરું થયું, પછી આપ બિરાજતા હતા, એક વૈષ્ણવ આવ્યો, હું બાજુમાં બેઠો હતો. વૈષ્ણવ કીધું કે ષોડશ ગ્રંથ તો વાંચીએ છીએ ખૂબ, પણ કાંઈ યાદ રહેતું નથી. વાંચીએ છીએ પણ યાદ રહેતું નથી, અને હજી સુધી એક ગ્રંથ આવડતો નથી મોઢે. પુસ્તક વાંચીએ ત્યારે આવડે, પછી ભૂલાઈ જાય, બધું યાદ નથી થતું. તે ચામુદાએ કીધું મને એ જ તકલીફ છે, મને નથી યાદ રહેતું, ષોડશ ગ્રંથ મને આવડતા નથી. તો ઓલો એટલો ખુશ થઈ ગયો કે શ્યામ મનોજ જેવા વિદ્વાનને ષોડશ ગ્રંથ આવડતા હતું. કે મને હજી આવડતું, મોઢે તો મને નથી આવડતા, એ મને એ જ ચામુદા કે મને આ જ તકલીફ છે, મને યાદ નથી રહેતું. આપણે વાંચ્યા રહેવું જોઈએ. હું વાંચ્યા કરું છું, તમારે પુસ્તકથી પાઠ કર્યા કરું, વાંચ્યા કરું. એટલે શ્યામ હું એમ જ કરું છું. તો ઓલા એમ થઈ ગયું હવે વાંધો. એ બિચારો મનમાં એકદમ એને એમ થતું હતું, ગ્લાની થતી હતી કે કંઈ યાદ જ નથી રહેતું. એ કાંઈ વાંધો નહીં, શ્યામ મને હજી આવડતા જ નથી, હજી નથી આવડતા, થોડોક તો મોઢે આવડતા નથી, મને યાદ નથી રહેતું. તો ઓલા બિચારા એમ થઈ ગયો તો વાંધો નહીં, હવે આવડા મોટા વિદ્વાન કહેવાતા હોય એને ન આવડતું હોય તો પછી આપણે ન આવડે એમ મોટી વાત. પણ ભણતા રહેવું જોઈએ, વાંચતા રહેવું, યાદ રહે કે ન રહે, મહાપ્રભુજીની વાણી છે એનો પાઠ આપણે કરવું જોઈએ, કરતા રહેવું જોઈએ. તો ક્યાંક તો 10-20% આવડશે તો આવડશે એમ. તો આ વસ્તુ છે કે મોટાઓમાં તો આટલી ઉદારતા છે, અને બોલી કેટલી એવી ગરમ છે કે સીધો એટેક. તો આટલા મોટાઓમાં એટલી ઉદારતા છે કે આ રીતે પ્રોત્સાહિત વૈષ્ણવ ક્યારે એમ નથી કહેતા તમને નથી આવડતું, તમે આવું ન ચાલે. તે પછી શ્યામુદા એક સહજતાથી શ્યામુદા એમ જ કીધું કે મને નથી આવડતું. તોલાને એકદમ એમ થઈ ગયું ને હવે વાંધો નહીં, એટલો ખુશ થઈ ગયો. થોડીક વાર શ્યામ પછી મેં જોયું કે એના મોઢામાં એટલી બધી ખુશી આવી ગઈ કે પહેલાં તો એકદમ ગ્લાની હતી એના મોઢામાં, ચહેરામાં. શ્યામુદાએ કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, વાંચ્યા કરવું જોઈએ, મને નથી આવડતું, એટલા વર્ષો થઈ ગયા, હજી મને ક્યાં આવડે ષોડશ. તો ઓલાને વિચારે ખુશ થઈ ગયો. શ્યામુદાને થોડી ત્રણ સેવા કરી, શાંતિથી બેસી. એની ગ્લાની નીકળી ગઈ કે ભાઈ આમાં કાંઈ એવું નથી કે બધાને નથી આવડતું આમાં. એટલે શ્યામુદાએ એમ કીધું કે હું જે શિક્ષક પાસે ભણતો હતો એનો સૌથી ઠોઠ વિદ્યાર્થી હું છું, સૌથી ઠોઠ વિદ્યાર્થી હું. તો એટલે કે આપણે ભણવું જોઈએ, ભલે ઠોઠ હોય તો શું થઈ ગયું,
આપણે ભણતા રહેવું જોઈએ, એ બહુ મહત્વનું છે. યાદ કેટલું રહે નહીં, પણ આપણે નિષ્ઠા કેટલી છે મહાપ્રભુજીની વાણી આપણે છોડવી ન જોઈએ એમ. ત્યાં બધા એટલે એમ કીધું બોલે કે હું એટલું બધું વિદ્વાન તમને લાગતું છે, બાકી અમારા જે ગુરુ હતા એમ કહેતા કે સૌથી ઠોઠ, કે જે હું ભણવા માંગ્યું એવું તમે ભણ્યા નહીં, જે રીતે હું તમને ભણાવવા માંગુ છું એવું તમે ક્યાંય ભણ્યા નહીં એમ. એવું ગુરુને એવું થતું હતું મારા પ્રત્યે, સામુદાય એમ આજ્ઞા કરી. તો મોટાઓમાં આટલી બધી જેને કહેવાય અંગ્રેજીમાં એને કે ડાઉન ટુ અર્થ, આપણે એકદમ નીચા બળીને ચાલવું જોઈએ, તો માર્ગમાં બહુ ફાયદો થાય, ભક્તિ માર્ગમાં તો જ ફાયદો થાય. દયારામભાઈ પણ કહે છે કે દીનતાના પાત્રમાં મનમણી મૂકીને ભેટ ભગવંતજીને ધરજો હોજી. ઠાકોરજીની બીજી કોઈ ભેટની જરૂર નથી, પણ તમારું મન જે છે દીનતાના પાત્ર મૂકીને ઠાકોરજી સન્મુખ જશો એટલું જ જોઈએ. ઠાકોરજી દીનતા તમારામાં દૈન્ય ઠાકોરજીને જોઈએ છે. આપણો પહેલો મંત્ર જ જપીએ છીએ પણ જપતા જ નથી આપણે. શ્રી કૃષ્ણ સરનામામાં એ જ બતાવે છે કે આપણે પ્રભુ પાસે એકદમ ઝૂકેલા રહે. આપણો મંત્રનો જેટલો જપ કરીએ એનો આપણે ઝુકાવ આવવો જોઈએ. આપણે વધારે અકળું થતા જઈએ છીએ તો અષ્ટાક્ષર જ જપતા આપણે બરાબર. એટલે શ્રી કૃષ્ણ સરનામામાં જપવું જોઈએ આપણે, અને એટલા માટે કે આપણે ઝૂકેલા રહીએ. અને જે આપણું ધૈર્ય છે મહાપ્રભુજી કહે છે કંઈક ધૈર્ય રાખીએ. વિવેક ધૈર્ય સતતમ રક્ષણીય તથાશ્રય. આપણે દરેક વસ્તુને થોડુંક ધૈર્યથી વિચારીએ અને સમજીએ. શ્રીનાથજીનો પ્રશ્ન એવો જ છે કે બહુ ધૈર્ય રાખીએ તો સમજાય એવું છે. બાકી હા, શ્રીનાથજીના પ્રશ્નમાં સારા વિદ્વાનોને પણ સમજાતું નથી, પણ એ તો મારે આખો અલગ ચાલશે. હવે પાછું અહીંયા આવી ગયો છું એટલે હવે આપણા શ્રીનાથજી મારી ચાલે જ છે, એટલે એમાં આપણે ચર્ચા કરી લઈશું શ્રીનાથજી વિશે જે ભ્રમણાઓ છે. પછી અહીં તો મારું કહેવાનું એ હતું કે ભાઈ પુષ્ટિ પ્રવાહ અને મર્યાદામાં કંઈક પ્રવાહ મિશ્રિત છે, કંઈક મર્યાદા મિશ્રિત છે. અને શરૂઆત આપણે જેમ જેમ આગળ વધીએ, મહાપ્રભુજી પણ પોતે એમ આજ્ઞા કરે છે કે જેમ જેમ આપણે ઠાકોરજીનું સેવા સ્મરણ કરીએ એમ એમ ભગવદ આવેશ આપણી અંદર થવાથી ધીરે ધીરે આપણી અંદર પણ મહાપ્રભુજી એકદમ એક સાથે નથી થતું. જેમ જેમ સેવા સ્મરણમય આપણે રહીએ છીએ એમ એમ પ્રભુનો આવેશ આપણી અંદર થતો જાય છે. તો અને જેટલો પ્રભુનો આવેશ આપણી અંદર થાય છે એટલી આપણી સાધનમાં નિષ્ઠા, સેવા સ્મરણમાં આપણી નિષ્ઠા જે છે એટલી વધતી જાય છે, એટલી નિષ્ઠા આપણી વધતી જાય છે. તો મહાપ્રભુ ડાયરેક્ટ તો નથી કહેતા, મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે કરતા રહીએ, સેવા સ્મરણના માર્ગ ઉપર ચાલતા રહીએ, પડી જઈએ. પહેલાં તો મોટિવ ખાસ જોવો જોઈએ કે આપણો મોટિવ ભક્તિ માર્ગ પર ચાલવાનો છે, એ સૌથી મોટી વાત છે. અનુકૂળ સંકલ્પ છે કે પડી જાય એનો વાંધો નથી, પણ આપણો સંકલ્પ છે કે આ માર્ગમાં ચાલવું છે. એટલે ભગવત સેવાના જે 3 વસ્તુ, જે બેઝિક વસ્તુ જે છે, આ ખબર પડી જાય તો તમે સેવા સારી રીતે આપણે બધા જ સરસ સુંદર સેવા ઠાકોરજીને કરી શકીએ. એમાં 3 વસ્તુ, રાગ ભોગ શૃંગાર તો કોકને વધારે આવડે, કોકને ઓછો આવડે, કોકને સાવ ન આવડે, કોઈ કરતું જ ન હોય, બધું શક્ય છે. રાગ ભોગ શૃંગારમાં તો કોની કેટલી માસ્ટરી હોય, અને જેની માસ્ટરી છે એમાં પછી ભક્તિભાવ હોય એવું જરૂરી નથી. રાગ ભોગ શૃંગાર આવડતું હોય પણ અંદર સેવાના જે મૂળ વસ્તુ 3 જ છે એવું મને લાગે છે. બહુ વિચાર કરો સતત તો મને એમ લાગ્યું કે 3 વસ્તુ જો બતાવી દઉં તો સેવા બધાને એકદમ સરળ થાય. કારણ ઘણા લોકો પૂછતા હોય છે કે સેવા શીખવાડો પણ કેમ શીખવાડ્યું? એટલો બધો ટાઈમ બધાની ઘરે જઈને એટલો ટાઈમ મળતો નથી કે આપણે બધાની ઘરે જઈને બધી સેવા શીખવાડીએ. પણ આ બેઝિક 3 વસ્તુ ખબર પડે, સેવા સુંદર થાય. એક તો આપણે જેટલું વિચારી શકીએ એટલો પ્રભુનો સુખનો વિચાર કરવા માટે સેવા છે, એટલું એક સમજી લઈએ કે આપણે કરીએ છીએ પ્રભુના સુખ માટે. એક બીજું કે આ જે સેવા છે એમાં ક્રિયા આપણે બહુ મહત્વ આપી રહ્યા છીએ, ક્રિયાને પકડી રહ્યા છે કે તમને કેમ ટીપારો ધરતા આવડે ને, કેમ કુલે ધરતા આવડે, કેમ ટોપી બનાવતા આવડે, નથી આવડતી, આવડે છે. એ બધી ક્રિયા ઉપર આપણે જે બધે ભાર દઈ રહ્યા છીએ. એ ક્રિયા છે તો ખરી, ક્રિયા ન હોય એવું નથી, પણ ક્રિયામાં કોઈને આવડતું હોય, કોઈને આવડત કેવી હોય, કોઈ ન હોય, પણ એની પાછળનો ભાવ જે છે એ તો વ્રજભક્તોના ભાવની ભાવના. મૂળ વસ્તુ એ છે કે વ્રજભક્તોના ભાવની ભાવના કરીને આપણે સેવા કરીએ છીએ, કે દરેક વસ્તુ વ્રજભક્તો કરી રહ્યા છે એવા ભાવપૂર્વક આપણે સેવા કરી રહ્યા છીએ. એટલે આપણી ઉલટી કંઈક વસ્તુ હશે પણ આપણો ભાવ વ્રજભક્તોની ભાવનાની કરવાનો છે. એટલે વ્રજભક્તોની ભાવની ભાવના એ સેવાનું એક મહત્વનું અંગ છે. અને ત્રીજી એક મહત્વની બાબત છે આત્મસમર્પણ. હું
ભગવાન આ જે મારો જે પ્રભુ જે છે એનો અંશ છું, આ મારો અંશી છે. એ આત્મસમર્પણનો જે ભાવ જે છે, હવે અંશી ને અંશ આપણે એટલે બે પાસે એક જ થઈ ગયા ને, એટલે એકબીજાને છૂટા પડી શકીએ જ નહીં ગમે એ પરિસ્થિતિ હોય. આ આપણો મૂળ ભાવ છે કે પ્રભુથી છૂટા ન પડી શકીએ આપણે, કારણ કે એ મારો અંશી છે, હું એનો અંશ છું. અંશ અને અંશી એકબીજાથી અલગ કેવી રીતે રહી શકે? તો એ આપણું આત્મસમર્પણ છે કે જેવો પણ છું તેવો હું આપની સેવા કરું છું. મારાથી જેવી આવડત હોય જેવું આપની સેવા હું કરીશ, કારણ કે હું આપનો અંશ છું, એટલે નિત્ય દાસ છું. એક આત્મસમર્પણનો ભાવ, વૃદ્ધભક્તોના ભાવની ભાવના અને તત્સુખનો વિચાર, આ મુખ્ય સેવા છે. હવે રાગ ભોગ સિંગારને આપણે હમણાં એટલું બધું એની માસ્ટરી બહુ વધી ગઈ બધાની, તો એટલો મારો ચાલે છે રાગ ભોગ સિંગારનો. એ જાણવું જરૂરી છે, પણ કદાચ આપણને એમાંથી કંઈક ઓછું કરી શકીએ તેનાથી કંઈ સેવા ખંડિત થાય કે ઓછી થઈ જાય એવું નથી. એટલે આ એક 3 વસ્તુ છે. કારણ કે ગુસાઈજીને એક વૈષ્ણવ વાર્તામાં આવે છે, ગુસાઈજીની વાર્તામાં એક વૈષ્ણવ કીધું કે સેવા તો હું કરું, પણ સેવા સાવ સરળ હોય તો કરું, બહુ વધારે ન થાય. 252માં ગુસાઈજીને એમ વિનંતી કરી કે સેવા સરળ હોય તો કરું, હું બહુ તો નહીં થાય, બહુ મોટો પ્રકારવાળી સેવા નહીં થાય. ગુસાઈજી કે કાંઈ નહીં. તો ગુસાઈજીએ નવનીત પ્રિયજીને પ્રસાદી વસ્ત્ર પધરાવી દીધા કે આની સેવા કરો. અને ગુસાઈજીએ કીધું કે તમે જે રસોઈ કરો આને ભોગ ધરો. હવે તમે અમે વસ્ત્ર સેવા છે, ઠાકોરજીના પ્રસાદી વસ્ત્ર પધરાવી દીધા કે આની તમે ઠાકોરજી માનીને, સાક્ષાત કૃષ્ણ છે માનીને સેવા કરવી જોઈએ. આપણે જેને પણ સેવ્ય સ્વરૂપ પધરાવીએ છીએ એ સાક્ષાત પરમ તત્વ પરમાત્મા, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ જ છે, એ કોઈ સ્વરૂપ કે મૂર્તિ નથી. આ એક મુખ્ય ભાવ છે સેવાનો. ગુસાઈજી કીધું આ જે છે એ ખાલી ભોગ ધરો, શિંગાર સ્નાન કાંઈ જરૂર નથી. વસ્ત્ર સેવા છે, આમાં શિંગાર તમારી ઈચ્છા હોય તો ધરાવો, ઉપર ગાદી ઉપર માલાઓ વગેરે ઈચ્છા હોય તો ધરાવો, નકર એ પણ ન ધરો તો રાગભોગ શિંગારની જરૂર હતી. ગુસાઈજી કીધું ન થાય તો કાંઈ નહીં, એટલે કોઈ ન કરવું એમ નથી કહેતું. પણ ગુસાઈ એને કીધું કે મારાથી સરળ સેવા હોય તો બતાવો તો હું કરું. તો ગુસાઈજી કહે છે કે આ વસ્ત્ર સેવા કરો અને રસોઈ કરો, ભોગ ધરો ઠાકોરજીના, એ પ્રસાદ લ્યો. કેટલી સરળ છે સેવા તો, કે આપણે જે આપણા માટે બનાવે છે પેલા ઠાકોરજી સન્મુખ ધરી દો, ભોગ ધરો, શિંગાર ના કરો, કારણ કે આમાં તો શિંગારની જરૂર નથી. વસ્ત્ર સેવા છે, ઈચ્છા હોય તો કરો. ગુસાઈજી કીધું ભાવે તો કરો, ભાવે તો ના કરો. અને ગુસાઈજી એક વચનામૃત ત્યાં કરેલું છે. ગુસાઈજી વાર્તા એક્ઝેક્ટ મને વાર્તાનો અત્યારે યાદ નથી આવતું કે કઈ વાર્તા છે. 162ની આજુબાજુની વાર્તા છે, 160 થી 162ની વાર્તામાં. પણ ગુસાઈજી એમ કીધું કે આ જ મોટી સેવા છે ને આ જ નાની છે, આ જ સરળ છે ને આ જ મોટી છે. વિસ્તારવાળું કયો તો આ જ છે, કારણ કે સેવા બેમાં કૃષ્ણ સમાન છે. અને વિસ્તારથી કરો કે તમે એકદમ સૂક્ષ્મ પ્રકારથી કરો, પણ બે સેવા કૃષ્ણની જ છે. એટલે આને ચાહે વિસ્તારવાળી કયો કે ચાહે સૂક્ષ્મ કયો તો આ જ છે, મોટામાં મોટી પણ આ જ છે. કારણ કે કૃષ્ણ સેવા સદાકારે સાક્ષાત કૃષ્ણ છે, એના સામર્થ્યથી સેવા થઈ રહી છે, એ આપણી પાસે સેવા લઈ રહ્યો છે. ગુસાઈજી પણ આજ્ઞા આવી કરી કે ભાઈ આને જ મોટી સેવા આ જ છે, અમારે આગભોગ શિંગાર જરૂરી નથી, તમારો ભાવ છે કે મારે સેવા કરવી છે. એ વૈષ્ણવનો ભાવ તો સેવા કરવી છે, પણ સરળ હોય તો, બહુ મોટા પ્રકારવાળી હોય તો નહીં. તો ગુસાઈને કીધું રસોઈ કરો, ભોગ ધરો, શિંગાર ઈચ્છા હોય તો વસ્ત્ર શિંગાર ધરાવો, ન ધરાવો ખાલી વસ્ત્ર ધરાવીને ભોગ ધરો. ઋતુ અનુસાર એક વસ્ત્ર ધરાવી અને ભોગ ધરો. તો આ જ સરળ છે ને આ જ વિસ્તાર છે. ગુસાઈને કીધું આમાં બે આ જ છે કે તમારું ચિત્ત કૃષ્ણમાં લાગવું જોઈએ, વિસ્તારથી લાગે કે સૂક્ષ્મથી લાગે, પણ તમારું ચિત્ત પ્રભુ મારું સર્વસ્વ છે, એ આત્મસમર્પણના ભાવપૂર્વક ભક્તોની ભાવની ભાવના એ તો થઈ શકે ને. મારા જેવા આળસુને એવું છે કે બધા કેટલું સુંદર રીતે બધું કરે, નાવ ના અંતર, હું તો ભાઈ બધામાં આળસ થાય મને તો. એટલે હું પછી આળસુને ક્યાંક રસ્તો તો હોય ને, આળસુનો રસ્તો એ કે અમે કીર્તન બોલી લે, નાવનું કીર્તન કરી લે, ફૂલમંડલી ન થાય ફૂલમંડલીનું કીર્તન. એટલે કીર્તન એ પાછી ભાવ, વૃદ્ધભક્તના ભાવની ભાવના મુખ્ય વસ્તુ ફૂલમંડલી કરી નહીં, ભાવ આવવો જોઈએ. હવે આપણે જેવા ક્રિયા નથી થતી તો શું કરવું? તો ફૂલમંડલીનું કીર્તન બોલે, આ માનલે ઠાકોર ફૂલમંડલીમાં બિરાજે. કારણ કે વૃદ્ધભક્તોના ભાવની ભાવના બધી કીર્તનોમાં છે, એ પ્રકારથી ઠાકોરજી. હવે ફૂલમંડલી ન થાય તો શું કરવું? આપણે આ તો એ કહી દો હવે કે સેવાના કેવા ચોર છે આ પ્રવચન હું જાહેર કરું છું,
કે સેવાના આટલા બધા ચોર છે કે નથી બનતી, એવા 800ના પીચ છે, પણ અમારું કંઈક સ્થાન તો સંપ્રદાયમાં છે કે નહીં? આ સંપ્રદાયમાં અમારા જેવા નહીં. ગુસાઈજી કીધું તો ગુસાઈજી આપ્યું છે સ્થાન, સૂક્ષ્મ કરો, તમારાથી બને એ પ્રકાર કરો. નાવમાં ન પધરાવી શકાય, ન ફૂલના શિંગાર થઈ શકે, ન ફૂલ મંડળી થઈ શકે. તો પછી હું કીર્તન ફૂલ મંડળીનું, ફૂલ શિંગારનું, નાવનું મની લઉં ગાજા મનોરથ ઠાકોરજી. એટલે પછી ભાવ પક્ષ છે કે ભક્તોની ભાવના, તત્સુખનો વિચાર અને આત્મસમર્પણ. હું પ્રભુનો જ છું, ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય, હું મારા પ્રભુનો દાસ છું. હવે સેવા એને મારાથી જેટલી લેવી હોય એટલી લે છે, પણ હું એનો દાસ છું એ નિશ્ચિત છે. આ ભાવ આપણી અંદર હોય તો સેવાના મૂળભૂત વસ્તુ આ છે. આપણા ઘરમાં કેવી રીતે કરીએ, કેમ કરીએ નહીં, પણ મારા ઘરમાં બિરાજ એનો હું દાસ છું, સ્વામી એ છે, હું દાસ છું. એ ભાવ આપણો હંમેશા રહે. આત્મસમર્પણનો ભાવ, દાસ, એના પ્રભુના દાસ બનવાનો ભાવ અને વ્રજભક્તના ભાવની ભાવનાથી પ્રભુ બધું સ્વીકાર કરી લે છે. તો વ્રજભક્તોને ભાવ એટલે ન કરવું એમ નથી કહેતો, કરે છે બધા મહાન છે મારા કરતા, પણ મારા જેવા 800નું શું કરવું, શું સંપ્રદાયમાં રહેવું કે ન રહેવું કે. તો મહાપુરુષ કહે છે તમારી માટે જગ્યા છે કે ભાઈ તમે વસ્ત્ર સેવામાં જે ગુસાઈને કીધું કે ભાઈ બને એ કરો, શિંગાર ઈચ્છા થાય તો કરો, ન થાય તો ન કરો, પણ તમે કૃષ્ણના દાસ છો, બસ એ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. એટલે સેવા કરતા હોય જેટલું કરીએ એટલું ઓછું છે. સેવાની પુસ્તક વાંચો, જેટલું કરીએ એટલું ઓછું છે. બધા કરી રહ્યા છે વૈષ્ણવ, દરેક વૈષ્ણવને ઘરે જોઈને મને એમ થાય કે બધા આવી સેવા કરી રહ્યા છે, આપણે કાંઈ જીરો. તો છતાં પણ વૈષ્ણવ કરી રહ્યા છે એમાં આનંદ આવે છે કે ભાઈ કે એ વૈષ્ણવને કંઈક આપણે રસ્તો બતાવી શકીએ. પાછી જાણકારી એવી છે હું કરતો કાંઈ નથી, પણ પાછું માર્ગદર્શન બધું કરી શકું કે આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ. કાંઈ જ્ઞાન છે, આચરણ નથી. આમ કરવું જોઈએ ખબર છે મને, આમ થાય, આમ થાય, આમ થાય. અને તો એ માર્ગદર્શન આપી શકું. તો એ વૈષ્ણવની સેવા થઈ ગઈ ને કે એ કરવા માંડે ઘરે, એ પૂછે કે કેમ કરાય, આમ થાય. એ ખબર છે, કરતો નથી. મને ખબર બધી છે, કારણ કે એ તો પરંપરા મળી છે એટલે ખબર છે. મહાપ્રભુજીના પરંપરાઓથી મોટાઓનું બધું જોઈ જોઈને તો એટલી ખબર છે. તો એને હું કહી શકું, ગમે એને પાછું હું કહી શકું, પણ થાય ને ક્રિયામાં ન બની શકે. તો પણ અને એ જ્યારે કોઈ કરે વૈષ્ણવ, એ પાછા મને માહિતી આપે કે અમે આ ઠાકોરજી આ રીતે મનોરથ કર્યો, કેમ થાય, શું થાય, બીજા આપણી પાસે જાણ્યું હોય બધું, મેં જણાવ્યું હોય, એ કરે તો એ સેવા થઈ ગઈ. હું એમ માનું છું કે એને કર્યું એમાં અનુગ્રહ નિયોજ્ય હતા, સંગ્રહ સુતિ સંમતા, આપણી સેવા થઈ ગઈ. કારણ કે એની સેવા આપણે કરી, એ ઠાકોરજીની કરે, આપણે એની કરીએ. તો અહીંયા સુધી પુષ્ટિ માર્ગમાં અવકાશ છે. એટલે ડાયરેક્ટલી અને અહીં વાર્તામાં જોશું પ્રભુદાસ જલોટા કેટલી સેવા કરે છે. કારણ એમને નિરોધ સિદ્ધ થઈ ગયો છે, છતાં પણ સેવા કેટલી કરે છે, કારણ કે ઘર છોડીને આવ્યા છે. મહાપ્રભુજીના પાસે નિવાસ કરતા અમે, અને ઘર છોડીને બધું છોડીને આવ્યા. હવે વિસ્તારવાળી સેવા એનાથી ક્યાં થઈ શકે, બધું છોડીને આવ્યા હોય, કાંઈ રાખ્યું જ ન હોય પાસે. હવે વિસ્તારવાળી સેવા કેવી રીતે કરે, બહુ વિસ્તારપૂર્વક. હવે ઘરે કેવું હશે એમની પાસે, કારણ કે મહાપ્રભુજી જ્યાં બિરાજતા હતા, મહાપ્રભુજી પોતે પર્ણકુટીમાં બિરાજતા હતા. હવે એમની વ્યવસ્થા કેવી થાય, મહાપ્રભુજીની પોતાની કાંઈ હવેલી તો હતી નહીં, પર્ણકુટી હતી, એટલે ઝૂંપડી હતી. તો એક બીજી ઝૂંપડીમાં બાજુમાં પ્રભુદાસ જલોટા પર ત્યાં રહેવા આવી ગયા, બધું ત્યાગીને. હવે વિસ્તારવાળી સેવા કેવી રીતે થાય, ત્યાગ કરીને બધું આવે ગયું. વિસ્તારવાળી કેવી રીતે થાય, તો પોતે રસોઈ કરીને ઠાકોરજીને ધ્યાનથી ઠાકોરજીને સમર્પિત કરીને ભોગ ધરતા. ઠાકોર એક દિવસ રસોઈ ન થઈ તો ઠાકોરજી શું મહાપ્રભુજીને કીધું કે પ્રભુદાસે ભોગ નથી ધર્યો આજે. તો ઠાકોરજી કેટલી સેવાની રેન્જ કેટલી. ને આપણા પુસ્તકો જો રાગ ભોગ શૃંગારનું કેટલું બધું આટલું કરી શકાય. જો રુચિ હોય, આવડત હોય તો રાગ ભોગ શૃંગારનો કોઈ અંત નથી. એટલું આપણો ત્યાં વિસ્તાર છે સેવાનો, એ કે ખોટો નથી. પણ દરેક એટલું ક્યાંથી કરી શકે, તેને કંઈક અવકાશ તો છે. તો અહીં છેલ્લો અવકાશ ખાલી રસોઈ કરે પોતાની, એ દાળ અને અંગાખરી. અંગાખરી એટલે કે રોટલી નહીં, આ રીતે આમ હાથે તૈયારી કરી અને સીધું ભઠ્ઠામાં શેકી લે, એને અંગાખરી કહેવાય. તો દાળ કરતા ને અંગાખરી કરતા સારી રોટલી નહીં. રોટલી તો સારી ગણાય બહુ, અંગાખરી એટલે સીધું શેકવું, ભઠ્ઠામાં શેકી દે, હાથે તૈયારી આમ કરી અને ભઠ્ઠામાં શેકી દેવામાં આવે.
અમારે ત્યાં ઘરમાં કોઈ મૃત્યુ થતું ત્યારે પાટલું વેલણથી રોટલી બનતી નહીં, ત્યારે અંગાખરી થતી. એટલે એ લેવલની રસોઈ કરતા હો કે જે અમારે ત્યાં ઘરમાં કોઈ મૃત્યુ થાય તો પાટલા વેલણથી રોટલી ન બને એવી અંગાખરી કાચી કરીને ભઠ્ઠીમાં શેકી લેવામાં આવે અને મગ અને એવી અંગાખરી રોજ અમારે ત્યાં મગ અશુભમાં જ વપરાય. અમારે ત્યાં કોઈ મૃત્યુ થાય એટલે રોજ મગ, તમારામાં શુભ પ્રસંગમાં મગ, અમારે કોઈ લીલા કહે ત્યારે મગ અને અંગાખરી. એ વઘાર ન થાય, કોઈ પણ વસ્તુ વઘાર પણ ન થાય. જ્યારે ઘરમાં બન્યું હોય તો વઘાર ન કરવામાં આવે, કોઈ પણ વસ્તુ વઘાર ન થાય અને રોટલી વેલાય નહીં, સરખી રોટલી ન થાય, ખાલી અંગાખરી હાથેથી કરીને એ મગ અને અંગાખરી લેવામાં આવતી. પહેલાં પ્રભુદાસની વાર્તામાં નથી આવે છે કે અંગાખરી કરતા રોટલી પાલાવીને સારી રોટલી પણ નહીં, અંગાખરી કરીને શેકી અને ઠાકોરજીને ભોગ ધરતા. અને ઠાકોરજી એટલા કપાળું કે ભાઈ આટલી એટલી સામગ્રી મહાપ્રભુજી અરોગાવતા હશે, બીજા વૈષ્ણવ કેટલાય અરોગાવતા હશે. મહાપ્રભુ કહે છે કે અંગાખરી નથી આવી આજે, પ્રભુદાસે ભોગ નથી ધરી. મહાપ્રભુજીને કીધું આજે પ્રભુદાસે ભોગ ના ધરી, કાચી રહી ગઈ અને દાળ બળી ગઈ, તો એ કીધું આવું કેમ ભોગ ધરવો, એટલે ભોગ ન ધર્યું એ દિવસે. સ્વરૂપ સેવા પણ પધરાવી નથી, રોજ ધ્યાનથી જ ખાલી ભોગ ધરે, ભાવનાથી રોજ ભોગ ધરે રસોઈ કરીને. તોય ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી કે આજે ભોગ નથી ધર્યો. તો કેટલી ભક્ત વત્સલતા પ્રભુની અંદર છે કે જો આટલી જ સેવા ને પણ ઠાકોરજી આ રીતે માંગીને અંગીકાર કરતા હોય તો મહાપ્રભુજીની કારણે આપણે તો કંઈક સારી રોટલી કરીને ઠાકોરજીને રોટલી શાક તો સારી રીતે ધરીએ છીએ. એટલે પુષ્ટિ માર્ગની આટલી બધી રેન્જ, એક નીચલા લેવલથી એક ટોચ લેવલ સુધીની બધી રેન્જ છે આમાં. પદ્મનાભદાસજી રોજ ચણા જ ધરે. હા, ને એ જ ગામમાં કનોજમાં દામોદરદાસ સંભળવાળા જે છે એ સોનાના પાત્રમાં અમરસ અરોગાવે, સોનાના પાત્રમાં અમરસ અરોગાવે ઠાકોરજીને. આંબાનો રસ જે છે તો એ સોનાના પાત્રમાં અરોગાવે, સફેદ સામગ્રી એ ચાંદીના પાત્રોમાં અરોગાવે, ખૂબ વિસ્તારથી સેવા કરે. એ જ ગામમાં પદ્મનાભદાસજી ચણા જ ધરે, ઠાકોરજી પાત્ર ઉપર ચણાની ઢગલી કરે અને ભોગ ધરે. પુષ્ટિ માર્ગમાં બધાને છૂટ છે. આવો આપણો માર્ગની મહાપ્રભુજી એટલી બધી રેન્જ, પણ બધાની અંદર વિસ્તારવાળી સેવા કરે તેમાં આત્મસમર્પણનો ભાવ ન હોય, ભજભક્તના ભાવની ભાવના ન હોય, એમાં સુખનો વિચાર ઠાકોરજી ન, ખાલી રાગભોગ શૃંગાર દેખાડવાનો જ ભાવ હોય, તો એ પણ પાછી સેવા નથી. આ ત્રણ વસ્તુ અંદરની મહત્વની બધામાં લે, એ પાછી કોમન છે કે ભાઈ તમારો આત્મસમર્પણનો ભાવ ઠાકોરજીમાં, હું મારું સર્વસ્વ સમર્પણ કરીને સેવા કરવાનો ભાવ, ઠાકોરજીના સુખનો મારાથી બને એટલો વિચાર. હવે ઠાકોરજી અંગાખરીમાં સુખ હતું કે નહોતું, ન તો માંગ જ શું કામ. એ અંગાખરી ધરતા હતા, એ ઠાકોરજીને એમાં સુખ લાગતું હતું ને. એટલે આપણે જે ધરીએ એમાં ઠાકોરજીનું સુખ છે, એમાં નથી, એવું નથી. તો આ ત્રણ વસ્તુ જે છે સેવાનો આંતરિક એકદમ સ્વરૂપ છે કે ભાઈ આત્મસમર્પણ, વ્રજભક્તોના ભાવ. આપણે કાંઈ નથી કરતા પણ વ્રજભક્તોના ભાવની ભાવના કરે તો પ્રભુ કેમ સ્વીકાર નહીં કરે. આપણે વ્રજભક્તોને આગળ રાખીએ છીએ કે હા હું જ ભોગ ધરતો, યશોદાજી ભોગ ધરે છે એમ વિચારીને અરોગો. હા, ગોપીજનો ધરી રહ્યા છે, મહાપ્રભુજી, ગોપીનાથજી, ગુસાઈજી, 7 બાળકો. આ કાની એટલે શું, એને આગળ કરવા. કાનીનો અર્થ કે મને ન જોવો, મારી ક્રિયાને ન જોવો. આ બધાનો વિચાર કરીને આ અંગીકાર કરો. અમે જે કંઈ ધર્યું છે એ મહાપ્રભુજીની કાનીથી, ભક્તોની કાનીથી. કાનીનો અર્થ એ કે આગળ કરવું, આપણે પાછળ હટીને એમને આગળ કરી રહ્યા છીએ. તો એ પ્રકારથી તો કીધું ઠાકોરજી આ મૂળ વસ્તુ ભક્તોના ભાવની ભાવના હશે, તત્સુખનો વિચાર આપણે થઈ શકે એટલું આપણે કરીએ. અને આત્મસમર્પણ કે હું પ્રભુનો દાસ છું, એનો અંશ છું, મારું સાચું સ્વરૂપ જ આ છે, આધિદૈવિક મારું રૂપ છે, આ ભગવાન છે મારું આધિદૈવિક રૂપ છે, હું આદિ ભૌતિક છું અને મારી અંદર જીવાત્મા છે, આધ્યાત્મિક છે, અને એમાં રહેલો જે આ પરમાત્મા છે એ મારું આધિદૈવિક રૂપ તો આ જ છે. મારું આ જે ભૌતિક રૂપ નષ્ટ થઈ જશે પણ મારું આ રૂપ તો આ મારું જ રૂપ છે. એટલું તો તાદાત્મ્ય છે ભગવાન સાથે આપણું, એ આત્મસમર્પણ છે કે મારું તો અંતરમ જે રૂપ જે છે, મારો જીવ ને એની અંદર બિરાજતો પરમાત્મા એ બહાર પ્રકટ થયો છે સેવ્યના રૂપમાં. એટલે આટલો અંતરંગ સંબંધ છે આપણો પ્રભુ સાથે. એ આત્મસમર્પણથી એવો જ યાદ કરવું પડે, આત્મસમર્પણ દ્વારા. એટલે આત્મસમર્પણનો ભાવ મુખ્ય છે, વ્રજભક્તોના ભાવની ભાવના મુખ્ય છે, અને તત્સુખનો વિચાર. આ ત્રણ વસ્તુ જો બધાને જો હોય તો ક્રિયા
ઉલટ સુલટ ક્રિયા તો હોઈ શકે. ક્રિયા કોઈની સારી હોય, કોઈને કેમ ધરે, કોઈ કેવું આભરણ કેમ ધરે, કોઈ વસ્ત્ર કેમ ધરે, પણ આ ત્રણ વસ્તુથી પ્રભુ હવે આપણી સેવા સ્વીકાર, એવો મહાપ્રભુજીનો અભિપ્રાય એવો લાગે છે કે એટલે મહાપ્રભુ બધાને કહેતા કે સેવા કરો, આવડત હોય તો ખરો, ન આવડત હોય તો કરો, વિસ્તારથી કરો, કરી શકતા હો તો વિસ્તારથી કરો, ન વિસ્તારથી એકદમ સૂક્ષ્મ રીતે કરો, પણ દરેક તમે ઠાકોરજી સાથે આપણે જોડાઈને રહીએ એવો મહાપ્રભુજીનો ભાવ છે. અને એવી આપણી સેવાની પદ્ધતિ છે, અને એ સેવાત્મિકા આપણી ભક્તિ છે. વાત તો એ છે કે આ ભક્તિ છે, પાછી આ સેવા નથી ખાલી, આ આપણી એક ભક્તિનો પ્રકાર છે, આપણા ભજનનો પ્રકાર છે કે આપણે આ રીતે આપણા પ્રભુનું ભજન, હાથમાં માલા લઈને આખો દિવસ નથી ફરતા આપણે, પણ આપણે આમ ભજન કરીએ છીએ કે હું જે કાંઈ કરું છું એ પ્રભુની સેવાના કોઈ અંગ તરીકે કરું. આપણું એક ભજન છે, આ આપણી એક સાધના છે. હા, કોઈ આ માલા આમ ઝોલી લગાવીને ફરતા હોય ઘણા, ક્યાંક સંપ્રદાયમાં એવી સાધના છે. આપણી સંપ્રદાયની સાધના માલા ઝોલી લઈને ફરવાની નહીં, પણ ઠાકોરજીની સેવામાં લાગ્યા રહેવાની. આપણે એક ભજનનો, આપણી આ ભક્તિ છે, ભજનનો આ પ્રકાર છે જે શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને, આપણે જીવન આપણું જ જીવતા હોય છતાં ભક્તિ જ કરતા હોય. માલા લઈને ફરવાની જરૂર નથી. એટલે માલા કરવી જોઈએ, મુખથી ભગવાન નામ લેવું જોઈએ, બધી વાત સાચી જ છે, પણ સેવા અહીં મુખ્ય છે. એ સેવા સાથે બધું જોડાયેલું છે. એટલે સેવા આપણા માર્ગમાં પ્રાણરૂપ છે. સેવા, કૃષ્ણ સેવા સદાકાર રહ્યા. અને પ્રભુદાસ જલોટાની વાર્તામાં આપણને એમણે સેવા ન થવાને કારણે એમણે મિત્રનો સંગ છોડ્યો, એ નિરોધની શરૂઆત બતાવી, અને ટોચ એવી આવી ગઈ, પોતે ભક્તિનું દાન કરી શકવાનું સામર્થ્ય ધરાવે. મુક્તિ આપી દીધી, હું ભક્તિ પણ આપી શકું. તો નિરોધની ટોચ આવી ગઈ કે એમને એવો પ્રભુમાં નિરોધ અને એવી ભક્તિ એમની સિદ્ધ થઈ. એ આ વિષય આ વાર્તાનો છે. તો વાર્તાનો વિષય હતો ને એક મેસેજ આપવાનો તો એ અપાઈ જાય. એટલે આજનો વિષય એવો રાખ્યો કે બોલા સામુદાયના ટ્રેકમાંથી આપણે થોડાક બહાર છીએ. એ આ મારો સ્વતંત્ર વિષય છે આજે કે આમાં થોડોક મેસેજ પ્રસારિત કરવો હતો. મેં કીધું બે કામ થઈ જાય, અને આ મેસેજ આપવો જરૂરી છે કે આપણે બધા એકબીજા સાથે સહયોગમાં રહીએ, મળીને રહેવું જોઈએ, એકબીજાને સહયોગ કરવો જોઈએ, બીજાને પછાડવાનો નહીં પણ કોઈને આગળ કરવાનો સહયોગ એકબીજાને કરતા રહેવો જોઈએ. કારણ કે ધર્મની એક પત્ની મૈત્રી છે, ધર્મની પત્ની મૈત્રી છે કે પરસ્પર મૈત્રી ભાવ રાખે, ટાંકા ખેંચવાનો ભાવ ન રાખે. કારણ કે એક મતના છીએ, એટલે જેની સાથે આપણો મતભેદ છે કે જેને પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંતથી અપસિદ્ધાંતમાં કોઈ ચાલી રહ્યું છે એની સાથે તો આપણો જે હોય, આપણે એક મતને સ્વીકારીને પછી એકબીજાને જે પગ ખેંચવાની પ્રવૃત્તિ કરીએ એમાંથી આપણે બહાર આવવું જોઈએ. કારણ કે મહાપ્રભુજીનો માર્ગ ભક્તિનો છે. આપણી દરેક વસ્તુ ભક્તિના અંગરૂપે હોવી જોઈએ. વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય પૂર્વક આપણે રહેવું જોઈએ. મહાપ્રભુજી તો ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરે છે કે વિવેક, ધૈર્ય, ભક્તિ આદિ રહિતસ્ય વિશેષતા પાપા અશક્તસ્ય દીનસ્ય કૃષ્ણ એવ ગતિ. વિવેક, ધૈર્ય, ભક્તિ વગરના પાપ કર્મમાં આસક્ત હોય, એટલે કોઈ કિચડમાં પડ્યો હોય, એને ગ્લાની આવતી હોય કે હું આમાંથી નીકળી શકતો નથી, મહાપ્રભુ કહે છે એનો પણ ભગવાન આશ્રય બની શકે. ભગવાનનું રક્ષણ સ્વીકારી લે તો એ એમાંથી બહાર આવીને પણ ભગવાનનો શરણાગત કે ભક્ત બની શકે છે. પણ એને ગ્લાની આવવી જોઈએ કે હું પાપાશક્ત છું અને એમાંથી પોતાની રીતે બહાર આવી શકતો નથી. પાપાશક્ત દીનસ્ય કૃષ્ણ એવું ગતિ. મહાપ્રભુ કહે છે ભાઈ કૃષ્ણમાં એટલું સામર્થ્ય છે કે પાપાશક્તનો પણ એ ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ છે, પણ એ ગ્લાની આવવી જરૂરી છે. દીનસ્ય, દીન હોવો જોઈએ ભાઈ હું પાપી છું પણ આમાંથી બહાર નીકળી શકતો નથી. એક છોકરો જે છે દારૂ પીવાના રવાડે ચડી ગયો હતો. પછી એના મા બાપે એમ કીધું કે આપની સેવામાં રહે ને તો આ લત છૂટી જાય. મેં કીધું એ શક્ય નથી. તો તમને એવું માનતા હો કે અહીં રહે તો છૂટી જાય એવું નથી, પણ પ્રયત્ન કરી આવવા દો, બીજું શું થાય. કે એને આ લત છે પણ છૂટી જાય. આપની અહીંયા સેવામાં ક્યાંક બહાર જાઓ તો એને ડ્રાઇવિંગ આવડે તો આપ એને બહાર લઈ જાઓ ક્યાંક ડ્રાઇવિંગમાં, ક્યાંક આપણી સાથે આપણે દેખરેખમાં રાખવાનું થોડું, કાંઈ વાંધો નહીં મોકલજો. તે કોઈ અમદાવાદ જવાનું થયું તો આગળ બ્રજમાં જવું હતું, એક લૌકિક પ્રસંગને કારણે બ્રજમાં જવાનું હતું દિલ્હી બાજુ. તો મેં કીધું તું 2 જણા ડ્રાઈવર બોલ્યો તો વારા ફરી ચલાવો, વાંધો ના આવે, થોડી આને ગાડી ચલાવો આપશું વચ્ચે, તું ભેગો આવ.
જેવું ગુજરાત પૂરું થયું અને બધા ત્યાં દારૂની છૂટ, રાજસ્થાનમાં આવે તો દારૂના ઠેકા, તો એનું મન બધી જોયું હું એકલો દારૂ છોડવા માટે બાજુ બધા રહેવાનું નહીં એનાથી. પછી એને કીધું કે મારે કે જરૂરી કામ આવી ગયું છે ને એટલે મારે જવું છે, એટલે મને આમાંથી આપ છોડો તો આ કંઈક થોડુંક લઈને પછી જુનાગઢ ભેગો થઈ જાવ પાછા. મેં કીધું જવાય નહીં, અમારે હારે જ રહેવાનું છે. પણ એનું મન એટલું બધું તમે જોયું કે આ અહીંયા રાજસ્થાન જેવું ગુજરાત પૂરું થયું, દારૂના ઠેકા નાન તેનું જોઈ છૂટ છે ત્યાં તો, બધી આમ સાજેલી હોય બધી ઇંગ્લિશ બધી અલગ અલગ બ્રાન્ડની, તો એ આમ જોવે તો એ કે મારે જુનાગઢ જવું, એટલે આમ ભેગું તો પીવું કેમ, એટલે આપણે પહેલાં એને ટ્રાય કરી, આપણે ભેગો રાખવાની ટ્રાય કરી, પણ મેં કીધું નહીં. પછી મેં એને ફોન કરી કીધું ભાઈ આ જવાનું કહે છે ને પછી હવે મારી ગેરંટી નહીં, અહીંથી જાય પછી એ કાંઈક લે કરે જે કરે, પછી તમે કીધું કેમ પીને આવ્યો ત્યાંથી, તો એ અહીંથી અમારાથી છૂટો થઈ ગયો છે, હવે અહીંથી કંઈક મારે જવું જુનાગઢ, તો હવે એ જુનાગઢ જવા નીકળ્યો, હવે ગમે અહીંયાથી ગમે એ કરીને નીકળે. એટલે આપણે એલાવ કરીએ છીએ, પાપા સખ્ત સીધી જ સુધરતો હોય તો ભેગો રાખીએ ખરા, બરાબર છે, પણ પછી પાછું જ્યાંથી પીવા આવ્યો જાય તો હું શું કરવું. એ મહાપ્રભુજી પણ એવું છે કે ભાઈ પાપા સખ્ત સે દિનસ્ય સુધી છૂટ છે, પણ આપણે પાપ કર્મ છોડીએ જ નહીં તો પછી પુષ્ટિ માર્ગમાં આવવાનું સ્થાન નથી. છોડવું હોય, કોઈ પાપ કર્મમાંથી નીકળી ન શકતો હોય તો ભગવાનનું શરણ સ્વીકારી લે, એ વાત સ્વીકારીએ છીએ. પણ પાપ કર્મ ચાલુ જ રાખવા માંગતો હોય તો એનો કોઈ અંત નથી. પણ મહાપ્રભુજી ત્યાં સુધી તો રેન્જ, આનાથી મોટી આવું કોઈ આચાર્ય નહીં કહેતું હોય કે પાપા સખ્ત દિનસ્ય, ગમે એવું પાપી હોય પણ એને પોતાને ગ્લાની આપવી જોઈએ કે મારે આમાંથી નીકળવું છે, હું નીકળી શકતો નથી, તો પ્રભુના શરણથી બધું સિદ્ધ થઈ જશે. આટલા ઉદાર આચાર્ય તો ક્યાંય જોવા નહીં મળે. મહાપ્રભુ જેટલી ઉદારતા ને આપણે જેટલા સ્ટ્રોંગ કઠણ થઈ ગયા છીએ, પણ મહાપ્રભુ જેટલા ઉદાર. પાપા શક્ત જ્યાં સુધીની રેન્જ જોઈએ તો કૃષ્ણાશ્રયનો પાઠ કર્યો તો ખબર પડે કે પાપા શક્ત દિનસ છે, કૃષ્ણ એ ગતિમાં. આપણે તો 100% બધાને શુદ્ધ જોઈએ છીએ, આપણે તો બધા 100% હોવા જોઈએ એમ. પણ મહાપ્રભુ કહે છે નહીં ગમે એટલો દોષવાળો હોય પણ ભગવાનનું શરણથી બધું સિદ્ધ થઈ જાય છે. મહાપ્રભુજીનો ભાર પ્રભુના શરણ ઉપર છે, સેવા ઉપર છે. વ્યક્તિગત દોષ પણ આમ મૂળ તો સંકલ્પની બહુ મહત્વ છે કે ભાઈ ભક્તિ માર્ગમાં ચાલવું છે, પણ હવે પોતે આવો જ છે તો શું થાય, તેના શું આપણે એને ત્યાગી દેવું. હૃદય ન ચરણ કેરો ભરોસો, હૃદય શ્રી વલ્લભ ચંદ્ર છટાભિન સબ જગ માજ અંધેરો ભરોસો, હૃદય સાધન યોર નહીં આકલી જાસુ હોય, સૂર કા કહે દ્વિવિધયાંધરો, વિના મોલ કો ચેરો ભરોસો, દ્રઢ ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢ. શ્રી વલ્લભાથી શ્રી ગોપીનાથજી, શ્રી કુશાયનજી પરમ દયા.